A very good morning to one and all present here. I am Hanifa Khatun, student of Environmental Science Department of 4th semester and a member of Eco-Clube. Before the conference starts, I would like to ask for 1 minute silence for those who died in Odisha train tragedy and please pray for the injured for the recovery. The time is over. Today, I am hosting this grateful conference on critical review of the multidisciplinary nature of environmental science, organized by the Department of Environmental Science in collaboration with Eco-Clube of S.R.Fatepuria College. First, I would like to tell you why environmental science is multidisciplinary. It's because it consists of various branches of studies like physics, chemistry, life science, and etc. Environment science deals with every issue that affects an organism. It is an applied science and it seeks practical answers for making humankind civilization sustainable on Earth's finite resource. Now, I would like to introduce Dr. Pulab Kumar Patra, who is an associate. Hanifa, you have been muted. Unmute yourself. Today, I'm hosting this grateful conference on critical review of multidisciplinary nature of environmental science, organized by the Department of Environmental Science in collaboration with Eco-Clube of S.R.Fatepuria College. Firstly, I would like to tell you why environmental science is multidisciplinary. It's because it consists of very Please unmute. Uh, Today, I'm hosting this grateful conference on critical review of multidisciplinary nature of environmental science, organized by the Department of Environmental Science in collaboration with Eco-Clube of S.R.Fatepuria College. Firstly, I would like to tell you why environmental science is multidisciplinary. It's because it consists of various branches of studies like chemistry, physics, geography, life science, and etc. Environmental science deals with every issue that affects an organism. It is an applied science and it seeks practical answers to making human civilization sustainable on Earth. Now, I would like to introduce Dr. Pulab Kumar Patra, who is an associate professor at the Department of Environmental Studies, Vishwa Bharati Shanti Niketan. He has done his MSc Applied Geology and PhD from IIT Bombay. He has also obtained MTech Applied Geology degree from Kharagpur. He has more than 20 years of teaching and research experience in environmental science. His research interests are environmental geoscience, including remote sensing and GIS. He has published more than 50 research papers in peer-reviewed journal and edited books. He has authored 3 books on environmental study and climatology.
He is also editor of 2 edited books. He is a regular reviewer for many reputed Elsevier and Springfield journals. He has supervised 8 PhD students. He also writes popular science articles. I would request you, sir, for the inauguration of today's conference. Please, sir. Namaste. Very good morning to all of you. Am I Good morning, audible? sir. Yes, sir. So, Dr. Suhas Roy, Principal, S.R.Fatepuria College, Beldanga, Murshidabad. Pinaki Bose, Head, Department of Environmental Science. Almera Khatun, Osali Chataraj, and all the faculty members who are present here, and all the students. So this is my greetings on the occasion of World Environment Day. It is really heartening to know that this Fatepuria College and the Department of Environmental Studies, with the collaboration of Eco-Clube, is celebrating World Environment Day with the participation of college students for slogan competition and their innovative idea competition. Is it any kind of problem in audio? It is echoing. Yeah, yeah. Maybe. So I will rejoining. Okay, sir. Okay. Okay, it is now okay now. It's now perfect, sir. So I feel honored to inaugurate this program, and thanks for the organization for giving me this opportunity. Also, I take this opportunity, as already mentioned by Hatun, that I express my sincere grief for the victims of the train tragedy, which we witnessed within last 2 days. Okay, so as all of you know, the World Environment Day is celebrated every year, and it is a global event. And the purpose of this celebration is to encourage and inspire and to create awareness about worldwide among all the stakeholders, mostly the college students, to create the awareness about the environmental protection. So it is today is already the 15th anniversary of this World Environment Day. So in 1972 was the first international conference was held in Stockholm, Sweden, where the initially or for the modern environmentalism get its birth. So the environmental conservation starts from that day. So it was held from June 5th to 16th, and many world leaders also participated in that conference. So to commemorate that day, June from next year, that is from 1973, every year is celebrated or observed as World Environment Day. And it is also every year there is one theme and one country is host that conference on that day. So this year it is the Netherlands is observing this, the host for this conference. And the theme is, as you have observing, is to focus on plastic solution for plastic pollution and beat the plastic pollutions. So I'll say some few words on these plastic problems. So this is as you know, plastic is nowadays ubiquitous. It is everywhere. So if you can go to the top of the Everest or in the deep ocean, so plastics of different kinds are there. So it affects in all our lifestyle, our consumption, everywhere we can see the plastics. So plastic is been useful, or it has been for the last 50, 60 years in our
lifestyle. It is, we are part of the, we cannot live without plastics. But the problem is, it is not the cause or the reason for which plastic has been most popular, that is its durability. It doesn't got wasted or it can last for longer times. So that same reason has been now is the main cause for pollution or main cause for our concern. So for some data, I can say that, so plastic pollution, it means plastic conservation or plastic production has been increasing, though for the last 20-30 years, all are concerned about plastic pollution. Means there has been many steps are being taken. So all of us are aware of that, what is plastic is going to affect our pollution, means affect our ecosystem, affect our health. Still then, the plastic use is not decreasing. On the other hand, you can say that it is also slightly increasing. So mostly it is every year about 400 million tons of plastic is produced worldwide. So, and 1/3 of that is only for single use. That means we use once, then it is disposed of. So every day equivalent of 2,000 garbage trucks full of plastic is dumped into our ocean, river and lakes. And between 2000 to 2020, the plastic production has been increased, almost doubled, whereas 90% of these plastics has been just accumulating. It is not getting wasted. Only 20 or less than 20% has been recycled or other things. So these are these problems. So what are the effects that I am not going to tell, and that is different issues. So not only that, but now another major cause is the microplastics. After the plastics got destroyed or they become smaller in size, they are going to the air and also going to the ocean. So they are entering the food chain, that is more, and that is also unknowingly. So it is into their food we eat, the water we drink, also the air we breathe. Everywhere there is plastic. So we are inhaling, ingesting or drinking these microplastics are entering not only human health, but also all the domestic animals or even the wild animals, birds, they are all affected by these plastic pollutions. So what is this solution? So, okay, so as this Environment Day or in the environment, so main thing is in the 1972 conference also it was first recognized that the environmental degradation is our creation, means humans creations, and also for our protection, environmental protection, we should act positively. So for the plastic pollution also in similar way, action is needed. And there are also planning or it is not that we don't know the solutions. Solutions are plenty and has been thought about it, but it is the implementation of the solutions which require the behavioral change, which require more awareness, that is lacking. Also in some cases, there are some profit motive organizations, companies, even the lethargy of from the government sector, so that are creating this not getting the bad solutions. So as an individual, what we can do today or on this occasion of this Environment Day, it is not only single day celebration, it should be a lifetime. So we should all inspired to do our bit to reduce these pollutions. Okay, so means that the plastic solutions, the solution to plastic pollutions can be, it has a life cycle. So from its production, then it goes to the retailers, then we are the consumers, and then it has to be recycled or it is collected from the rag pickers, then it has to be distributed and disposed of. So in different styles, so these are the cycles. In all other materials, these are mostly the cyclic life cycle. But whereas in plastic case, the life cycle is not complete or it is not in a loop. So the waste which has been, the plastics which has been generated, it remains in the environment, which creates the major problem. So whereas this mostly the focus on the legislation or policymakers has been the affect this, mostly they blame the consumers who are as us who are using this plastics. So mostly the
polythene bags or the carry bags which you take from the markets. These are the main reasons. But besides, it can be also the first. Then there are the methods. It is taken as the solution of management of solid waste or plastic waste, whether it will be recycled or collected in segregated, then recycled or reused. But this is not only the pollution. Main pollution problem is to the production. So it is produced from petrochemicals, and if we can reduce the production stage, then that will be a better way. So for that, we have to consider both economics and environment should be taken care of. Then there will also be chances for, like now in this Swachh Bharat mission, this plastic waste or this. So there are many lift service we are going to collecting the waste. So that is good, but then the disposed of or recycled things, that will not be much helpful. The better way is to how we can reduce use. So why you are not using, means why you are prompted to use the plastics or other things, that there is no feasible alternatives are there. So in every times I've seen, even in the local areas, when there is one legislation or some municipality takes actions for few days, maximum for 1 month, the shopkeepers will not give in the plastic. They will use these paper bags, other things, or we have to carry the. Then from this consumer side, there will be complaint. Then after within a 1 month, it becomes relaxed, and the same practice goes on. But with in our case, personally, individually, we know that plastic is causing problem, but to take action, we are really can't. So that steps we can improve. So consciously, we have to see that we don't, as much as possible, we can reduce the use of plastics. Then it will prompt that the production of plastics, the producers can stop their production. Another thing is these rag pickers, or who are this collecting these things, waste plastics, they can be make a cooperative, and their ideas, their well-being can be also can be considered. So by design change, cleanup drives. Also another, now the new concept has been coming of biodegradable plastics. So though that has been, to some extent, it is a good idea, but it is main problem is, so we have to separate from the disposal or the recycling system for plastics. Non-biodegradable and biodegradable plastics are different. So they has to be separately picked up. So care should be taken in that case. Also, all the biodegradable waste, there is no certainty that they are totally biodegradable. So at the end, so I'm not going to take much time. So means there is positive at this let the end, these things are on this Environment Day, we will get the inspired that with a positive mind we can change the pollutions. We can see the world in a more healthier conditions. So together, let us shape a cleaner, healthier, and more sustainable future for all. Let's, with a small beginning, with no to plastics, and it will have a large effect on the environment. So individual small steps taken by each individual case, individual persons will get a better result. Okay, so thank you again, all of you. Thank you, sir, for telling us the solution and making us more aware of plastic pollution. And also thank you, sir, for inaugurating the conference so nicely. Next, I would like to request our respected Professor Subhash Roy, Principal of S.R.Fatepuria College, for today's welcoming address. Thank you, sir. Please, sir. Thank you, Hanifa. Respected ladies and gentlemen, and my dear students. Today, we have assembled here on this digital platform to celebrate the World Environment Day. On this occasion, it is our humble effort to organize a conference to build up an awareness program and to organize
few competitive events for motivating our students for taking up environmental problems and educating them for handling those problems effectively. At the outset, I would like to welcome Professor Dr. Pulak Kumar Patra, present this in this session. In this, firstly, mere learning from books and journals does not ensure any development. We have to apply the knowledge in practice, in solving problems or growing further. দেখো, এই অনবরত কিছু একটা ফোন এসে ডিস্টার্ব করে যাচ্ছে আমাকে। আমি কলেজে কেউ যদি থাকে, এখানে আমার কলেজে এখন যদি কেউ উপস্থিত থাকে, একটু বলে দিন কলেজ থেকে ফোন আসছে নিয়মিত, এবং কলেজের প্রত্যেকে জানা উচিত এই সময় একটা প্রোগ্রাম চলছে। কোনো একজন খুব প্রয়োজন মনে করে ফোন করছে, কলেজে যদি কেউ উপস্থিত থাকো তাকে একটু বলো যে আধ ঘন্টা হয়ে গেলে পরে আমি ফোন রিং ব্যাক করছি। All the participants are requested to Sorry, please sorry, be sorry. patient. Sir is come. এইভাবে বলা যায় না, মানে অন্তত 15 বার ফোন করছে, আমি জানি না কেন করছে। হ্যাঁ, যাই হোক, আমাকে রিং ব্যাক করতে হবে শিগগিরই। আমি তাড়াতাড়ি, আমি যেটুকুনি বলার জন্য এসেছি সেটুকুনি বলে আমাকে একটু মাফ করতে হবে তোমাদের। হ্যাঁ, Okay, sir. Okay. তো যাই হোক, আজকে সকালেই একটা বই পড়ছিলাম, সন্ত কবিরের একটা লেখা। সেখানে উনি বলছেন লোকেরা রাশি রাশি বই পড়ে, বই পড়ে মরে যায়, কিন্তু পণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে না। হ্যাঁ, একই রকম আমরা দেখছি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন পাজিতে লেখা আছে অনেক জলের কথা, কিন্তু পাজি নিংড়লেও এক ফোঁটা জল পড়ে না। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তো তোতা কাহিনীর কথা আমরা পড়েছি। তো যাই হোক, শুধুমাত্র জ্ঞান আহরণ করলে পরেই সেটা যে কাজে লাগবে তা নয়। আমরা ইতিমধ্যেই যারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটু আধটু জানি, আমরা জানি যে মানুষের এর, নিজের কারণেই নিজেদের সভ্যতা যেভাবে তারা গড়ে তুলেছে, তার ফলেই পৃথিবীর আজকে একটা ভয়ঙ্কর গভীরতর অসুখ উপস্থিত হয়েছে। তো আমরা নলেজটাকে যদি পাওয়ারে কনভার্ট না করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের পক্ষে মানে এই যে পরিবেশের যে সমস্যা, সেই সমস্যা দূর করা যাবে না। শুধু জানলাম আর শুনলাম আর কনফারেন্স করলাম, সেমিনার করলাম, পেপার লিখলাম, দ্যাট উইল নট সার্ভ এনি সলিউশন। এবারের এইটা শুনলেন, পুলকবাবু বলেছেন একটু আগে যে সলিউশন টু প্লাস্টিক পলিউশন এবং বিট দ্য প্লাস্টিক পলিউশন, এই থিমের উপরে আমাদের আন্তর্জাতিক যে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে কনফারেন্স হচ্ছে নেদারল্যান্ডে, সেটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেকেন্ডলি, every citizen must learn to act selflessly where environmental issues are concerned. আমাদের প্রত্যেককে ক্ষুদ্র স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতেই হবে সমষ্টির স্বার্থে, বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে। Thirdly, we have to learn the art of simple living. We must restrict our unending demands of commodities. We must believe in the doctrine that containment is much more psychological rather than physical. এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা।
তার কারণ হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা আমরা যদি দেখি তাহলে সেখানে ত্যাগ এবং সেবার কথা বেশি বলা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে অপরিগ্রহ হওয়ার কথা, মানে যেটুকুনি আমাদের প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি আমরা কখনোই গ্রহণ করব না। অথচ আমরা একটা অন্য সভ্যতা, একটা যেখানে আমরা মনে করি যে আমার কাছে বেশি দ্রব্য থাকলে, বেশি কমোডিটি থাকলে পরে আমি বেশি বড়লোক, আমার কাছে বেশি অর্থ থাকলে বা বেশি ক্ষমতা থাকলে আমি বেশি শক্তিমান, এটা আমরা মনে করি। কিন্তু সেটা আসলে বাস্তব নয়। বাস্তবটা কিন্তু যে সুখে থাকা, অল্পে সন্তুষ্ট থাকাটাই হচ্ছে আসল কথা। অল্পতেও সন্তুষ্ট থাকা যায়, সেই শিক্ষাটা যেটা কিনা প্রাচীন ভারতের একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, সেই শিক্ষা থেকে আমরা বিচ্যুত হয়েছি। সেই শিক্ষাটাকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। আমাদের সিম্পল লিভিং এবং হাই থিঙ্কিং, এটাই আমাদের জীবনের চিন্তা ভাবনা হওয়া উচিত, দর্শন হওয়া উচিত। Fourthly, we must take care of sustainability of resources and processes. The world resources are not only meant for human consumption, but also for the consumption of other species too. আমাদের যে পৃথিবীর যে সম্পদ রয়েছে, সেই সম্পদটা আমরা মনে করছি শুধু মানুষের সম্পদ, কিন্তু মানুষ ছাড়াও অনেক প্রজাতির জীব রয়েছে। মানুষ মাত্র সবে নবীনতম একটা জীব। এছাড়া বহু জীব রয়েছে যাদেরও পৃথিবীর সম্পদের উপর সমান অধিকার রয়েছে, আমরা সেটাকে অস্বীকার করি এবং আমরা তাদেরকে সবসময় বঞ্চিত করি। সেটা আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে আমরা কিভাবে সকলের সঙ্গে সব প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, সব আমরাও বাঁচবো, তারাও বাঁচবে, সেটাও চিন্তা করতে হবে। আর তাছাড়াও ইট ইজ নট মেন্ট ফর কারেন্ট জেনারেশন অনলি, বাট ফর অলসো ফর ফিউচার জেনারেশন। এটাও মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের এই যে সম্পদ, সেই সম্পদ শুধুমাত্র আমাদের বর্তমান প্রজন্মই ব্যবহার করবে আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ব্যবহার করবে না, তা হতে পারে। Fifthly, all development plans taken nowadays must have an environmental accountability. আমরা এখন থেকে যে সমস্ত ভুলগুলো, তো প্রচুর ভুল করেছি, প্রচুর ভুল পরিকল্পনা করেছি, তার বাস্তবায়ন করেছি, তার ফসল আমাদের, তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে, তার বিষময় ফল ভোগ করতে হচ্ছে। সুতরাং এখন আমরা যখন কিছুটা শিখেছি, তখন আমাদেরকে এমন সমস্ত প্ল্যান তৈরি করতে হবে, যে প্ল্যান তৈরি করলে পরে যে তার পাশে আমি কতটুকু পরিবেশকে ক্ষত করছি, কতটা তা আহত করছি, এবং আমি পরিবেশের জন্য কতটুকু করছি, সেটা যেন হিসেবটা পরিষ্কার হয়ে থাকে মানুষের কাছে। Sixthly, all political thinkers of the globe should give priority on environmental issues. যে একটি মেয়ে, ছোট মেয়ে গ্রেটা থুনবার্গ অনবরত বলে যাচ্ছে যে আর দেরি নয়, এক্ষুনি করতে হবে। আমাদের যারা পৃথিবী জুড়ে যে সমস্ত রাষ্ট্র নেতারা রয়েছেন, তারা কিন্তু সেদিকে তেমন কর্ণপাত করছেন না। এটা হওয়া উচিত না। আমাদের প্রত্যেককেই আমাদের সেই কারণে কি করতে হবে, পাবলিক ওপিনিয়ন্সটাকে অনেক স্ট্রং করতে হবে। Public opinions in the form of literature, drama, cinema, music, seminars, and conferences should be demonstrated throughout the years, so that political thinkers and parties with vested interest do not dare to ignore these issues. এই ইস্যুগুলোকে তারা যেন অস্বীকার না করতে পারে, তারা যাতে অবহেলা না করতে পারে, সেই জন্য সব সময় একদম জাগ্রত থাকতে হবে, যাতে করে পাবলিক ওপিনিয়ন বলে যে সাধারণ জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, যাতে করে কোনো সুযোগ সন্ধানী, কোনো স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা বা কোনো মতাদর্শর একটি মত যারা কিনা ভাববে যে আমরা সবকিছু দখল করে নেব, এরকম অধিকার কায়েমি স্বার্থ যারা চরিতার্থ করতে চায়, তারা যেন সতর্ক থাকে যে না, আমাদের এগেনস্টে অনেক বেশি শক্ত পাবলিক ওপিনিয়ন রয়েছে। Seventhly, reduce, recycle and reuse formula should always be followed. যেটা আমাদের এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স পড়ার গোড়ার কথা, যে আমরা ব্যবহার কম করব, আমরা রিসাইকেল করব এবং আবার রিইউজ করব। ঠিক আছে। Eighthly, every institution, every household and every organization should come forward in the plantation, in tree plantation and rearing of the planted trees. আমরা প্রত্যেকটি পরিবার, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকটি সংগঠন, তারা যেন গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে, বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে জোর দেয় এবং বৃক্ষ প্রতিপালনটাকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে করে। Ninthly, we must be very careful in using water and fuels. আমাদের জল খুব দামি হয়ে আসছে। আজকে প্লাস্টিক নিয়ে আমরা কথা বলছি,
জল নিয়েও কথা বলতে হবে। জল খুব দামি হয়ে আসছে, পৃথিবীতে পানীয় জলের অভাব দেখা দেবে খুব শিগগিরই। হ্যাঁ, এবং ইতিমধ্যেই আমাদের জ্বালানির সমস্যা তো রয়েছেই। প্রত্যেকটি ড্রপ, জল বা জ্বালানি দুটোরই প্রত্যেকটি ড্রপ কিন্তু প্রত্যেকটি ফোঁটা খুব দামি, সেটাকে খুব বুঝে শুনে খরচ করতে হবে। 10thly, we have to learn waste management properly. আমাদেরকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীতে বর্জ্য তো আমরা যখন ভোগ করব, ভোগ করার পরে যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেটা বর্জ্য থাকবেই। সেই বর্জ্যটাকে কিভাবে আমরা ম্যানেজমেন্ট করব, কিভাবে আমরা পরিচালনা করব, তার উপরে পৃথিবী কতটা সুন্দর থাকবে সেটা নির্ভর করবে। আমরা বর্জ্যটাকে আবার সম্পদে পরিণত করতে পারি কিনা সেটা দেখতে হবে। বর্জ্যটা থেকে কোনোভাবে দূষিত পদার্থ আমাদের স্বাস্থ্য হানি ঘটাতে পারি কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে। This year, the World Environment Day has come up with a theme, beat plastic pollution. Really, it is a teething problem of the day. Like many other municipalities, Beldanga municipality has banned the use of single-use plastic carry bags. Still, many shoppers and traders are using it. We have to invent cheaper alternatives soon. Only legal ban and provision will not be sufficient to reject single-use plastic. Recently, our students have volunteered in preparing the block level people biodiversity register. Then they had to place a written statement regarding their activities towards maintaining biodiversity and doing positively in favor of ecosystem. Let us take a pledge today in the morning of the World Environment Day that henceforth we shall work for the betterment of the environment, keeping aside our personal greed, demand, desire, and interests. We shall stand with all good efforts for the environment taken by any person, whatever be his or her identity. I would like to welcome all the resource persons, outside participants, teachers of the college, non-teaching staffs of our college, library staffs, and students of our college who have joined this digital conference. Hope all of us will be motivated and enriched by this participation. With these few words, I would like to conclude here. I would like to thank everyone for giving their present hearing. Thank you again. Have a good day. আচ্ছা, Thank you, আমাকে sir. একটু একটু লিভ করতে হবে। আমি কলেজের খবরটা নিয়ে নিই, তারপরে আমি তোমাদের সঙ্গে আবার জয়েন করবো। Thank you, sir, for giving us your valuable time. Now we will have an ice-breaking speech by respected Professor Mr. Pinaki Ghosh, Head of Department of Environmental Science, S.R.Fatepuria College. Please, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. Thank you, Hanifa. Respected speaker, Professor Dr. Pulak Kumar Patra, Principal Sir, PCS Council Secretary, Barsar Kam IQSC Coordinator, and all the respected teachers and non-teaching staff and librarian of our college. And lastly, my beloved student. First of all, I would like to share my heartily greetings to our respected principal sir for his constant and enthusiastic support for organizing any academic activity like this. Next, I want to say that our teacher council secretary and NAC coordinator always helped us by extending a hand of assurance in any situation to organize such type of academic activity. All the teaching and non-teaching faculties of the esteemed institution are really the backbone of this type of program. Last but not the least, Ms. Almera Khatun and Mrs. Pousali Chattoraj, Joint Secretary of the program and the faculty of the Department of Environmental Science are really two gems of our department. This is an ice-breaking speech, so I have to break the wall of unnecessary hard decorum to flow free expression naturally and exchange of knowledge uninterruptedly. I firmly believe
that language should not be barrier to exchange of knowledge and ideas. আজ যখন আমরা 50তম বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করছি, এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই যুগে দাঁড়িয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ তো দূরের কথা, আদেও কি আমরা পরিবেশকে বুঝতে অনুধাবন করতে পারবো বা পারছি? কেননা এই বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে নিঃস্বার্থভাবে কিছু করাকে কি আমরা সহজভাবে মেনে নিতে পারি? আর যে প্রকৃতির কথা আমরা বলছি, সে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নিঃস্বার্থভাবে আমাদের গোটা বায়োস্ফিয়ারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পরিষেবা দিয়ে চলেছে। সমস্যাটা আরো গভীর হচ্ছে যখন আমরা মানতেই রাজি হচ্ছি না যে আমরা প্রকৃতির সন্তান। পরিবেশ মানেই একটা ক্লেদাক্ত, একটা বুনো, একটা পিছিয়ে পড়া কনসেপ্টের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সমস্ত ক্ষেত্রে, একাডেমিক সেক্টর হোক, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর, সমস্ত ক্ষেত্রে। সেই জন্যই পরিবেশের ওপর থেকে সরে এসে আমরা প্রযুক্তির ওপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। একটা সময় ছিল যখন গরমে কিছুই লাগতো না, তারপর এলো তালপাতার পাখা, তারপর ইলেকট্রিক ফ্যান, মাঝে এয়ার কুলার, এখন এসি। আপনি যদি এই ক্রোনোলজিটা বুঝতে পারেন, তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমরা কোন দিকে এগিয়ে চলেছি। বাড়িতে আগুন লাগলে আগুনকে জল দিয়ে নেভানোর বদলে পাশে নতুন শক্তপোক্ত একটা বাড়ি করার চিন্তা করছি। এই ক্রোনোলজিটা সমস্ত সেক্টরে, সে কৃষিকাজ হোক, শিল্প হোক, বাণিজ্য হোক, শিক্ষা হোক, স্বাস্থ্য হোক, সমস্ত জায়গাতে হচ্ছে। এখন বর্তমান সময়ে নতুন বিপদ, নাম হচ্ছে প্লাস্টিক। মনে রাখতে হবে এই প্লাস্টিক মানুষের দ্বারা তৈরি, এবং এটাও মনে রাখতে হবে প্রকৃতি যে জিনিস তৈরি করে না তাকে ধ্বংস করার ক্ষমতাও প্রকৃতির নেই। সেই জন্যই প্লাস্টিক দীর্ঘজীবী এবং দীর্ঘায়ু। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর স্থলজ জলজ সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে এই প্লাস্টিক একটা মারণ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। যে কোনো যে ভিডিও বা আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে যেগুলো ট্রেন্ডিং হয়, ওখানে দেখবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যারা ওয়াইল্ড অ্যানিমেল তারা এফেক্টেড হচ্ছে প্লাস্টিকের দ্বারা। উত্তরবঙ্গে একটা জায়গা আছে, সেইখানে কিছু বাঘকে রাখা হয়, সংরক্ষণ করা হয়, তারা অসুস্থ বা কোনো কারণে ইনজিওর্ড হয়েছে বলে। সেখানে একটি বাঘ ছিল যার পায়ে প্লাস্টিক বোতল ঢুকে যাওয়ার ফলে সেই পাটা কেটে কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। এরকম বহু হাজারো ঘটনা আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাই বা আসে, খবরে আসে। তো এখন এই প্লাস্টিককে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি তৈরি করা হচ্ছে, চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। তার মধ্যে একটা পদ্ধতি রাস্তাতে ইটের বদলে প্লাস্টিককে ব্যবহার করা। সেই করতে গিয়েও তৈরি হয়ে যাচ্ছে নতুন এক অসুর, এই কিছুক্ষণ আগেই উঠলো, নাম হচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। কি করে না, ওই ইটের বদলে প্লাস্টিকের সঙ্গে যানবাহনের চাকার ঘর্ষণে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক, যা মানুষের রক্তের মধ্যেও পৌঁছে যাচ্ছে। আমাদের আরো গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং নিড মোর লজিক্যাল অ্যাপ্রোচ। আমাদের লোভের শিকার হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জীব, তাই দাবি উঠছে বর্তমান সময়ে বায়োডেমোক্রেসির। আর ওয়েস্ট, বজ্র পদার্থ, প্রতিটা শহরে বজ্রের পাহাড় তৈরি হয়ে যাচ্ছে, এবং সেই বজ্রকে, দুঃখের কথা, সেই বজ্রকে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য বিদেশের পদ্ধতিকে নকল করে তাকে পুড়িয়ে তাপশক্তি করার পরিকল্পনা হচ্ছে। অথচ এইটা না বুঝেই যে আমাদের দেশের ওয়েস্টের বেশিরভাগটাই হচ্ছে বায়োডিগ্রেডেবল বা অর্গ্যানিক, সেগুলোকে ব্যবহার করে আমরা সার বা অতি প্রয়োজনীয় আরো অনেক কিছু রিসোর্স তৈরি করতে পারি। এরকম প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের আরো গভীর চিন্তা ভাবনা করতে হবে। উই নিড মোর ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যান্ড লজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাহলে একটা দিন আসবে যেদিন প্রিন্ট মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রেন্ডিং হবে শুধুমাত্র পরিবেশ, এবং সেটা ভালোর জন্য নয়। প্রতিদিন কত মানুষ দাবদাহে মারা গেলেন, ভূমিকম্পে মারা গেলেন, সাইক্লোনে মারা গেলেন, বা পানীয় জল না খেতে পেয়ে মারা গেলেন। আমাদেরকে এখন থেকে সচেতন হতেই হবে। আর এই যত রিসোর্স পলিউশন হচ্ছে, পলিউটেড হচ্ছে, অতি প্রয়োজনীয় রিসোর্স গুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, শুরু হচ্ছে ব্যবসা।
এনভায়রনমেন্টকে নিয়ে ব্যবসা। গত 10 বছর আগে যদি আমরা পিছিয়ে যাই, আমরা কি ভাবতে পারতাম তখন যে প্লাস্টিকের বোতলে জল কিনে খাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি? পরবর্তীকালে বাতাসও হয়তো ব্যবসার পণ্য হিসাবে যাবে, মাটি হচ্ছে। এখন এই ব্যবসার প্রতিযোগিতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ কতটা টিকে থাকতে পারবে সেটা কিন্তু খুব প্রশ্নের মুখে। তো সেই জন্য বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যে কোনো সেক্টর, সে ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, একাডেমিক হতে পারে, কর্পোরেট হতে পারে, প্রতিটা সেক্টরে পরিবেশকে সামনে নিয়ে আসতেই হবে এবং সেখানে আলোচনা করতেই হবে, পরিবেশকে নিয়ে ভাবতেই হবে, কারণ এটা আমাদের এক্সিস্টেন্সের ব্যাপার। এবং পৃথিবী ছাড়া মহাবিশ্বের আর কোনো জায়গা নেই যেখানে আমরা সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারবো। প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir, for making us more aware of plastic pollution and for such an informative speech. Before moving to our next session, I would like to make an important announcement for all the students present here that e-card will be provided only after successfully submission of feedback form, and it will be sent in the comment box after the end of the program. Now, we will have our eminent speakers they will deliver their valuable lecture on the topic of today's conference. At first, I would request respected Professor Dr. Milan Mondol, Teacher of Counseling Secretary and Faculty Department of Bengali of S.R.Fatepuria College. Please, sir. Thank you. নমস্কার। কি শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলকে উষ্ণ অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। শ্রদ্ধা জানাই আমাদের অধ্যক্ষ ডক্টর সুহাস রায় মহাশয়কে। অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই প্রফেসর ডক্টর পুলক কুমার পাত্র মহাশয়, বিশ্বভারতী। আজকের এই ধরনের বিশ্ব পরিবেশ দিবসে একটা মনজ্ঞ আলোচনা সভা আয়োজন করার জন্য এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের সকলকে, পিনাকি, কৌশালী, আলমেরা, সকলকেই আইকিউসির পক্ষ থেকে এবং টিচার্স কাউন্সিলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। সর্বোপরি সমস্ত ছাত্রছাত্রী আজকে যারা অংশগ্রহণ করেছে এই প্ল্যাটফর্মে এবং যারা স্লোগান বা তাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক যে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে আগাম অভিনন্দন জানাই। আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় এবং পুলক কুমার পাত্র মহাশয় খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে বিশ্ব পরিবেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে সত্যি নতুন করে ভাবতে হবে। অধ্যাপক পিনাকি বসু বললেন যে এই যে সারা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ এবং পরিবেশ ক্রমাগত যে দূষিত হচ্ছে, ভারাক্রান্ত হচ্ছে, এটা কিন্তু আমরা জানি। আসলে সবচেয়ে আমার যেটা মনে হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছি যে প্লাস্টিকের ব্যবহার, শুধু প্লাস্টিকই বা বলবো কেন, আমরা হয়তো একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছি, বোতলটা প্রকৃতির বুকে ছুঁড়ে ফেলছি, পাহাড়ে গিয়েও সে একই দৃশ্য দেখছি, জলের বোতল খাচ্ছি, পাহাড়কে ছুঁড়ে ফেলছি। কিন্তু ওই যে বলেন যে প্রত্যেক ক্রিয়া সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে, প্রকৃতিকে আমি কি দিচ্ছি আর প্রকৃতি আমাকে তার পাল্টা কি দিচ্ছে, এইটা কিন্তু আমরা ভাবি না। তো সবচেয়ে যেটা মনে হয় যে সচেতনতা দরকার। এই সচেতনতা ছাড়া কিন্তু আমরা একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে পারবো না। এবং এই ভাবনাটা আমার যেটা মনে হয়, যেহেতু আমি সাহিত্যের নিয়ে পড়াশোনা করেছি, রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই তার বিভিন্ন কবিতা, বিশেষ করে নাটকেও সেখানেও দেখাচ্ছে যে এই যে প্রকৃতিকে যদি আমরা না ভালোবাসতে পারি, প্রকৃতিকে যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি, তাহলে এই পৃথিবী কিন্তু আমাদের আর বাসযোগ্য হয়ে উঠবে না। পৃথিবী ধীরে ধীরে একদিন মরুভূমিতে পরিণত হবে বা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, এবং অনেকটাই হতে চলেছে আমরা। কারণ আজকে মানে এই গতকাল এবং আজকে বহরমপুরে যা টেম্পারেচার, সেখানে 43 ডিগ্রি, যেটা আমরা ছোটবেলায় ভাবতেই পারিনি যে 30, 35 বা 31 ডিগ্রি হলেই সেটাই আমরা ভাবতে এত টেম্পারেচার, কিন্তু সেখানে আজকে 43 ডিগ্রি পৌঁছে গেছে। তার একটাই কারণ এই বিশ্ব যে উষ্ণায়ন এবং ক্রমাগত যে বৃক্ষছেদন, এবং ক্রমাগত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিনিয়ত পাহাড় ধস হচ্ছে,
ভূমিকম্প হচ্ছে, হ্যাঁ, এবং এর কারণে বহু মানুষ যেমন মারা যাচ্ছে, পাশাপাশি কিন্তু প্রকৃতিও আমাদের ধ্বংস হচ্ছে। তাহলে একে রক্ষা করার জন্য আমার যেটা মনে হয় যে মানুষের সচেতনতা দরকার। এখন অনেক পৌরসভা বা যে সমস্ত আহ, বিভিন্ন বড় বড় A1 সিটি গুলো রয়েছে, তাদেরও আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে পদক্ষেপ করতে হবে, এবং সরকারকেও তার একটা পদক্ষেপ নিতে হবে। এবং শুধু শুধু যারা পরিবেশ কর্মী বা পরিবেশ বিজ্ঞানীরই তো আন্দোলনের মাধ্যমে কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হবে না। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে যেভাবে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, হোটেল তৈরি হচ্ছে, আমরা হয়তো সাময়িক আনন্দ পাচ্ছি বা আনন্দ করতে যাচ্ছি, কিন্তু তার একটা প্রভাব যে পরিবেশের মধ্যে পড়ছে সেটা আমরা সকলেরই জানা। তাই পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে প্রথম দরকার আমাদের সচেতনতা, এবং সেই সচেতনতা আহ, যেন আমাদেরকে আহ, না বোঝাতে হয়। এবং শুধু আমাদের অধ্যক্ষ মশাই বলছিলাম যে শুধু আমার পাঠ বা পুস্তক জ্ঞান অর্জন করলেই কিন্তু এটা হবে না, আমার ভেতর থেকে সেই সচেতনতা আসা দরকার। আমি কি করছি এবং পৃথিবীতে বা প্রকৃতিকে আমি কি দিচ্ছি। এবং এই সচেতনতা যতদিন না পর্যন্ত আমাদের মধ্যে জন্মাবে, ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আমরা পরিবেশকে বা প্রকৃতিকে কিন্তু আমরা সঠিকভাবে রক্ষা করতে পারবো না। শুধু নিয়ম বা শৃঙ্খলার দ্বারাই কিন্তু এর সমস্যার সমাধান হবে না। তাই ক্রমাগত আমাদের সচেতনতা দরকার। এবং সর্বোপরি যে এই যে আহ, ভারত সরকারের আইন বা পৌরসভাগুলির আইন, যে আইনের মাধ্যম দিয়েই আমরা প্লাস্টিক বর্জন বা হচ্ছে যে এত কত মাইক্রনের প্লাস্টিক হবে সমস্ত কিছু ব্যবহার করছি, কিন্তু আমরা নিজেরাই যখন বাজারে যাচ্ছি, তাদের একটা প্লাস্টিক হবে একটা জিনিস কিনতে গেলে। কিন্তু আমরা যদি এই অভ্যাসটা ত্যাগ করি, প্রতিটি মানুষ মানে অল্প অল্প করে যদি আমরা শুরু করি, একদিন হয়তো এই পৃথিবী আবার মানুষের সুন্দর মানুষের মানে বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। এইটুকুই আমার বলার। সকলকেই সেই আহ্বান জানাবো যে আমরা সকলেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই, এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সকলকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। আমরা সকলেই এই সচেতনতা প্রচার করি, বৃক্ষরোপণ করি, এবং যা যা নিয়ম সেই নিয়মগুলো আমরা যথাযথভাবে যাতে পালন করতে পারি, সেই দিকের প্রতি আমরা আরো দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। এই বলে সকলকে আবার শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি শেষ করছি। Thank you, sir, for highlighting your points on plastic pollution. Now, I would request our respected Professor Prabhir Datto, Dr. Prabhir Datto, Bursar and NEC Coordinator and Faculty of Commerce of S.R.Fatepuria College. Please, sir. থ্যাংক ইউ হানিফা। আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, ইয়েস Sir. স্যার। হ্যাঁ, তো আজকে আমাদের এই যে আজকে একদিনের যে কনফারেন্স, এই কনফারেন্সের টপিকটা ক্রিটিক্যাল রিভিউ অফ দি মাল্টিডিসিপ্লিনারি নেচার অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। অর্থাৎ যথাযথ তার কারণ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ বা এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এখানে বলা হয়েছে। এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যাকচুয়ালি সত্যি মাল্টিডিসিপ্লিনারি একটা সাবজেক্ট। তো মাননীয় আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই কনফারেন্সের প্রধান অতিথি ডক্টর পুলক কুমার পাত্র মহাশয়, আমাদের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর পিনাকি বোস, প্রফেসর কৌশলী চট্টরাজ, আর আমাদের হালিমারা খাতুন, ও আমাদের কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ উপস্থিত, ও আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা। তো এই যে আজকের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টটাকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি বলছি, প্রকৃতি মাল্টিডিসিপ্লিনারি। আমি আমাদের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে কমার্সের সাধারণত যদি বলা হয় যে এখানে কি শেখানো হয়, তো একদম সাধারণ অর্থে যদি আমরা ভাবি যে একটা প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রফিট আর্নিং, যদি এভাবে ভাবি, তাহলে ওই শুধুমাত্র কোন কোন সোর্স থেকে রেভিনিউ আর্ন হচ্ছে, তার সাথে আমার কোন কোন সোর্স থেকে যেগুলো কোয়ান্টিফায়াবল, আইডেন্টিফায়াবল, সেই সমস্ত ব্যয়গুলোকে বাদ দিলাম, প্রফিট হয়ে গেল। আর এই শুধু প্রফিটটাকেই যদি বাড়ানো প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমাদের প্রত্যেকেরই বসবাস হচ্ছে এই প্রকৃতিতে। তো আলটিমেটলি এই প্রকৃতিরই ক্ষতি আমরা করব যদি সেই সমস্ত কস্ট গুলোকেও না ধরা হয়, যে
এই কস্টের মধ্যে যে কস্টগুলো আমরা হয়তো কনসিডার করছি না, যেগুলো আমাদের পরিবেশকে ক্ষতি করছে, অর্থাৎ তার পরবর্তীকালে আমরা সেই কারণে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের কথা বলছি, এবং বিভিন্ন যে সমস্ত অর্গানাইজেশনস গুলো আছে, সেই অর্গানাইজেশনস গুলো কিভাবে আমাদের এই পরিবেশের ক্ষতি করছে সেই বিষয়গুলোকেও যদি আমরা না ভাবি, তো সেই কারণে সেই বিষয়গুলো কিন্তু এখন ধরা হচ্ছে। আমাদের এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকাউন্টিং এর কথা বলা হয়, এবং বিভিন্ন কর্পোরেট হাউস গুলো কতটা তাদের হচ্ছে কি অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশনের জন্য কি কি পদ্ধতি গ্রহণ করছে, সেই বিষয়গুলো তাদের হচ্ছে ডিসক্লোজারের মধ্যে আনতে হয়। যাই হোক, আমি যে বিষয়টাকে ভেবেছিলাম একটু হাইলাইট করব, সেটা হচ্ছে যে আমরা সবাই দেখেছি যে আগে বলে নেওয়া যাক যে আমাদের এই যে যদি আমি রিটেল ট্রেডিং এর কথা বলি, রিটেল ট্রেডিং, তো আমাদের ভারতবর্ষে যে রিটেল ট্রেডিং, সেই রিটেল ট্রেডিং এর একটা মেজর অংশ কিন্তু আনঅর্গানাইজড, কিন্তু অর্গানাইজ সেকশনের যে শেয়ার, সেই শেয়ারটা কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে। হ্যাঁ, তো একটা ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড ইকুইটি ফাউন্ডেশনের একটা রিপোর্ট বলছে যে আমাদের যে টোটাল ইন্ডিয়ান রিটেল মার্কেট, তার শেয়ারের 68%ই কিন্তু অকুপাই করে রয়েছে ফুড অ্যান্ড গ্রসারি মার্কেট গুলো, আর 15% হচ্ছে লাইফস্টাইল সেগমেন্ট, 5% হচ্ছে ইলেকট্রনিক সেগমেন্ট, এবং বাদ বাকি 12% হচ্ছে আদার সেগমেন্ট। তো মেজর শেয়ারটাই হচ্ছে গিয়ে আপনার ফুড অ্যান্ড গ্রসারি মার্কেট, মেজর শেয়ার। এবং আমরা যদি ছোটখাটো কিনারা সবগুলোতেও যাই, সেখানেও দেখবো এখন হচ্ছে গিয়ে ওদের যে সমস্ত প্রোডাক্ট গুলো পাওয়া যায়, তার একটা মেজর অংশই হচ্ছে গিয়ে এই সমস্ত কর্পোরেট হাউসের হচ্ছে প্রোডাক্ট, এবং সবই প্যাকেট চাল। তো যেটা বলছে যে এই রিটেল ইউনিট গুলো, অর্গানাইজড ইউনিট গুলো কিন্তু শেয়ার প্রত্যেক বছরই বাড়ছে। এবং আমরা যদি টায়ার 3 সিটিজে, টায়ার 1 টায়ার 2 ছেড়ে দিলাম, যদি আমরা টায়ার 3 সিটিজের দিকেও যদি তাকাই, দেখবো সেখানেও কিন্তু অর্গানাইজড যে সমস্ত ফুড অ্যান্ড গ্রসারি রিটেল ইউনিট গুলো আছে, সেই ইউনিট গুলো কিন্তু প্রেজেন্ট লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের যে কোনো গ্রসারি ইউনিটে, ফুড ইউনিটে যদি ঢোকা হয়, তাহলে যেটা আমরা লক্ষ্য করব সেটা এভরিওয়্যার প্লাস্টিক। সমস্ত ফুড আইটেম তার 90%ই হচ্ছে গিয়ে প্যাকেটজাত, এবং সেগুলোই কিন্তু আমরা বাধ্য হয়ে, ইভেন বললাম যেটা কিনারা সবগুলোতেও যে আইটেম গুলো পাওয়া যায়, সেগুলো এখন প্রায় প্যাকেটজাত, এবং সব অধিকাংশই হচ্ছে প্লাস্টিক প্যাকেটজাত। একটা ডেটা দেখছিলাম যে আমাদের যদি আমেরিকার কথা ধরা যায়, তাহলে সেখানে হচ্ছে গিয়ে বলছে যে প্রত্যেক বছর 42 মিলিয়ন মেট্রিক টন হচ্ছে প্লাস্টিক ওয়েস্ট জেনারেট করছে আমেরিকা, যেটা হচ্ছে গিয়ে 500 বছর লেগে যাবে তার হচ্ছে ব্রেক ডাউন হতে, নর্মাল প্রসেস। এবং তার 82, ওই আপনার হচ্ছে 42 মিলিয়ন মেট্রিক টনের মধ্যে 82 মিলিয়ন টন হচ্ছে আপনার হচ্ছে প্লাস্টিক কন্টেনার এবং প্যাকেজিং। আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বলছে 3.4 মেট্রিক টন হচ্ছে প্লাস্টিক ওয়েস্ট এভরি ইয়ার জেনারেট হয়, এবং তার মাত্র 30% আমরা রিসাইকেল করি আমাদের ভারতবর্ষে। আমরা 30% প্লাস্টিক ওয়েস্ট রিসাইকেল করতে পারি, যেখানে গ্লোবাল যদি আমরা ডেটা দেখি, সেখানে আমি দেখলাম যে সেখানে হচ্ছে 353 মিলিয়ন টন হচ্ছে আপনার প্লাস্টিক ওয়েস্ট জেনারেট হচ্ছে, এবং গ্লোবাল অ্যাভারেজ হচ্ছে অনলি 9% হচ্ছে রিসাইকেল করতে পারছে। এবার তার হচ্ছে এই সলিউশন হিসেবে যেগুলো আমরা সাধারণত শুনে থাকি বা যেগুলো বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে, যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকটা ব্যান করতে হবে, বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিকের ইউজ আরো বাড়াতে হবে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার এই যে এন্টায়ার লাইফ সাইকেল প্লাস্টিকের, সেই এন্টায়ার লাইফ সাইকেল ম্যানেজ করে কোথায় হচ্ছে লিকেজ হচ্ছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তো আরেকটা কথা বলা হয় যে যদি মিউনিসিপ্যাল লেভেলে হচ্ছে পে অ্যাজ ইউ থ্রো, এই কনসেপ্টটার কথাও বলা হচ্ছে। তো সেখানে একটা পেনাল্টির হচ্ছে বিষয়, অর্থাৎ
আর আপনি কত থ্রো করছেন আপনার হচ্ছে গিয়ে প্রকৃতিতে, সেই বেসে আপনার হচ্ছে মিউনিসিপ্যাল এরিয়াতে, তার বেসিসে আপনাকে চার্জ করা হবে ল্যান্ডফিল এবং হচ্ছে গিয়ে অন্যান্য ভাবে। তো আমি আরেকটা ভাবনার কথা আমি ভাবছিলাম, যদিও আমি এ বিষয়ে হচ্ছে তো বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু যেটা আমি ভাবছিলাম যে এই যে যেহেতু আমি ফুড অ্যান্ড গ্রসারি ইউনিটের কথা বলছিলাম, তো এই সমস্ত ফুড অ্যান্ড গ্রসারি ইউনিটের বাইরে যদি এই ফুড অ্যান্ড গ্রসারি ইউনিট থেকে যে সমস্ত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বা আদার্স প্লাস্টিক ওয়েস্ট গুলো, প্লাস্টিক কন্টেনার গুলো আমরা নিয়ে আসছি, সেগুলো যদি আবার যদি রিটার্ন করে সেখানে যদি কোথাও ডাম্পিং এর ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে এই যে এন্টায়ার যে লাইফ সাইকেল, সেই লাইফ সাইকেলের ডিউরেশনটা হয়তো কিছুটা কমাতে পারবে। আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা এখনো পর্যন্ত 70% ওয়েস্ট হচ্ছে রিসাইকেল করতে পারছি না। তো এই যে 70% ওয়েস্ট রিসাইকেল করতে পারছি না, তো আমরা যে 30% করছি, সেই 30%টা যদি কিছুটা বাড়ানো যায়, যদি হয়তো 100% আমরা করতে পারবো না, কিন্তু যদি কিছুটা এই 30%টাকে যদি আমরা বাড়াতে পারি, যদি এই লাইফ সাইকেল ডিউরেশনটাকে কমিয়ে। আরেকটা বিষয় ভাবছিলাম যে যদি এরকম করা যায় যে যেরকম ছোটবেলায় আমাদের এই পয়েন্ট কালেকশন করতাম না, এগুলো হয়তো ইন টার্মস অফ মানি তার কোনো মূল্য নেই, কিন্তু যদি এইভাবে এই যে আমি যখন হচ্ছে গিয়ে একটা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক হচ্ছে এরকম কোন একটা পয়েন্টে গিয়ে দিয়ে আসছি, তখন যদি আমাকে কোনো একটা পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে দেয়া হয়, রিনিউয়েবল নাও হতে পারে, কিন্তু যেটা হবে আমাদের ফিউচার জেনারেশন, তারা হচ্ছে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা এরকম অনেক পয়েন্ট কালেক্ট করে, যার হয়তো ইন টার্মস অফ মানি কোনো ভ্যালু নেই, কিন্তু তাদের মধ্যে এই হ্যাবিট অন্তত গ্রো করতে পারবো যে সে এই যে এতগুলো পয়েন্ট তুমি কালেক্ট করলে, হ্যাঁ, তো তার মধ্যে একদিকে একটা হ্যাবিট তৈরি হবে, আরেকদিকে হচ্ছে গিয়ে সে কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশনের জন্য একটা পজিটিভ একটা হচ্ছে গিয়ে রোল সে প্লে করতে শিখবে পরবর্তীকালে, এবং সেটা আমরা হচ্ছে গিয়ে যে লিকেজটা হচ্ছে সেই লিকেজটাকেও হয়তো আমরা অনেকটা আটকাতে পারবো। তো এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Hanifa, may I have some time to react? Yes, yes, sir. Of course, sir. প্রবীরদা এত সুন্দর বললো, মানে আমার থ্যাংক ইউ মানে স্যার। কিছু কিছু মনের কথা চলে এলো, খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ, যে বিশেষ করে ওই একটা পয়েন্ট আর্ন করার কথা। হ্যাঁ, মানে এটা নিখরচায় যে কোনো বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদেরকে যদি বলা হয় যে তুমি যতগুলো পারো কালেক্ট করো, করে কোথাও একটা জায়গাতে মানে সে একটা অর্গানাইজ ডাম্পিং হবে। ডাম্পিংটা যদি আমি নিজের বাড়িতে করি, সেটা কোথায় ডিসপোজ করবো আমি জানি না, কিন্তু যখন সমষ্টি হবে, অনেকখানি জিনিস হবে, এবং আমি সেগুলোকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে এক জায়গাতে নিয়ে আসছি, হ্যাঁ, তাহলে মনে হয় সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা নেবে। মানে দেশ জুড়ে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরাই যদি কিছু পরিমাণও আহ, নিজেদের ব্যবহার্য প্লাস্টিককে একটা কোনো মানে যেখানে ট্রিটমেন্ট হবে তার, হ্যাঁ, সেখানে পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে খুব ভালো কাজ হবে। এটা একটা। দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে, যেটা আমি নিজে এটা অনেকদিন আগে ভেবেছিলাম, এবং সেটা কিভাবে আমার মাথায় এসেছিল জানি না, অনেকের হয়তো অন্য কারোর এরকম অনেকেই করেছে, হয়তো এটা হতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু সেটার একটা হচ্ছে যে প্লাস্টিক যে বোতলগুলো আমরা ব্যবহার করি, যে কোল্ড ড্রিঙ্কস এর বোতল যেরকম, একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস এর বোতলে আমরা সিঙ্গেল ইউজ, যদি আমি ধরি একটা 1/2 লিটার বা মানে 600 ml এর যে বোতলগুলো পাওয়া যায়, তার মধ্যে যদি আমরা অসংখ্য ওই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক কিন্তু ভরতে পারি। ভরে সেটাকে যখন আমি একদম পুরো ঠেসে ঠেসে বা কাঠি দিয়ে দিয়ে যতগুলো পারি ভরতে পারি, দেখা যাবে যে ওখানে আমরা অন্তত প্রায় 1000 খানেক সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিককে ক্যারি ব্যাগ গুলোকে আমরা ওখানে অ্যারেস্ট করতে পারলাম। তাহলে একটা মানে ভূতকে যেমনি বোতলের মধ্যে, বোতলবন্দি ভূত আর কি, আমরা প্লাস্টিককে যদি ভূত বলি, তাহলে আমরা যদি তাকে বোতলবন্দি করে ফেলতে পারি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওটা আর বাইরে কোথাও যাচ্ছে না, ওটা আমরা ওর যে ঢাকনা আছে তা দিয়ে আমরা আটকে দিলাম। এবং সেটাকে যদি আমরা ইট বা অন্যান্য যে কনস্ট্রাকশনের কাজে যেরকম ব্যবহার করা হয়,
হ্যাঁ, সেই রকম যদি ব্যবহার করতে পারি সেটা কিন্তু অনেক জায়গায় হয়েছে, এমন যে হয়নি তা নয়। এই যে কলেজের মধ্যে যে রাস্তাগুলো একটা বিল্ডিং থেকে আরেকটা বিল্ডিং কে জুড়ে দিচ্ছে, পেভমেন্ট গুলো, সেগুলো ওই দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। বসার, ছেলে মেয়েদের বসার জন্য কয়েকটা বেঞ্চ তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, এটা করা যেতে পারে। এছাড়া এই ইদানিং দেখছি যে একটা কোনো একটা ঠান্ডা পানীয়ের বোতল 600 গ্রামের, 600 ml এর, তাতে লেখা থাকছে বড় বড় করে, মোটা মোটা করে লেখা থাকছে রিসাইকেল মি। এবার রিসাইকেল মি যে লেখা বোতলগুলো, সেই বোতলগুলো কিন্তু ইচ্ছে করলে, এবার যদি ওরা বলে রিসাইকেল মি, আমি কোথা থেকে রিসাইকেল করবো? মানে আমি যখন কনজিউমার হয়ে যাচ্ছি, আমি তো রিসাইকেল বললে পরে রিসাইকেল হবে না। তাহলে আমি একটা কোনো অথরিটি থাকতে হবে, একটা কোনো ঠিকানা থাকতে হবে যেখানে পৌঁছে দিলে পরে সেটা রিসাইকেল হবে, এবং আমি পৌঁছে দেবো, তার জন্য তো আমাকে কিছু একটা প্রাপ্তি, যেটাকে পয়েন্ট হোক কি পয়সা হোক, কিছু একটা তো দিতে হবে। তাহলে আমাকে ওই রিসাইকেল মি কথাটা আমি দেখলাম কয়েকদিন আগে, এই মানে এই সপ্তাহেই, বিশেষ করে মনে হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে হয়তো হয়েছে। একটি ঠান্ডা পানীয়ের বোতলে কিন্তু বড় বড় করে লেখা থাকছে কালো রঙের, রিসাইকেল মি কথাটা লেখা থাকছে। এবার রিসাইকেল মি বললে পরে আমি তো একজন ক্রেতা, আমি কি করে রিসাইকেল করবো? রিসাইকেল করতে গেলে অন্য কাউকে দিয়ে করাতে হবে, এটা একটা ব্যাপার হচ্ছে। এবার যেটা হচ্ছে, কতগুলো জিনিস যে এই মাছ আনার ক্ষেত্রে মিলনবাবু বলছিলেন একটু আগে, এই যে মাছের বাজারে গেলে পরে, অন্য জায়গাতে গেলে পরে কি হয়, তারা ওই প্লাস্টিকের মধ্যে মাছটা কেটে কেটে দিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে, আমরা ওটাকে নিয়ে চলে আসছি। আমরা যদি এই বাড়িতে যে যখন আমরা ওই 1 কেজি 1.5 কেজির যে আটা বা ময়দা কিনি, তার যে প্লাস্টিকটা পাওয়া যায় সেটা অপেক্ষাকৃত মোটা প্লাস্টিক, যেটা কিন্তু অনেকবার ইউজ করা যায়। তো সেই মোটা প্লাস্টিকটাকে যদি যত্ন করে ধুয়ে রেখে দিলাম, এবং আমি যখন বাজারে যাচ্ছি তখন আমি ক্যারি করছি ওইটাকে সঙ্গে করে বাজারের ব্যাগের সঙ্গে, মাছওয়ালার সামনে যদি আমি ওইটা দিয়ে দিই যে তোমাকে ওই প্লাস্টিক, ওই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক দিতে হবে না, তুমি আমাকে আমার এটার মধ্যে করে দাও, আমি নিয়ে এলাম, নিয়ে এসে ওটাকে আবার ধুয়ে রেখে দিলাম, শুকিয়ে রাখলাম, পরের দিন ওটাকে আবার নিয়ে গেলাম। এভাবে আমরা রিইউজ করলে পরে কিন্তু প্লাস্টিকের ব্যবহার কিছু কমতে পারে। এছাড়া একটা আজকের আনন্দবাজার একটা রয়েছে, কল্যাণ রুদ্রের লেখা একটা জায়গাতে, এটা দেখবেন যে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছে, সেখানে যেটা উল্লেখ করেছে, বোলপুর থেকে একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে, সেই রাস্তাটা বিটুমিনের সঙ্গে প্লাস্টিক মিশিয়ে দিয়ে রাস্তা বানিয়েছে। মানে যেখানে কিনা রোড মোটরেবল, হ্যাঁ, মোটর গাড়ি চলতে পারে এরকম রাস্তা বানিয়েছে। তো সেক্ষেত্রে যদি প্লাস্টিককে আমরা ওভাবে ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ, এছাড়া কিছু কিছু স্কুল, আমাদের বিশেষ করে আমি কৃষ্ণনগরে থাকি, কৃষ্ণনগরের কিছু স্কুলে দেখতে পাচ্ছি, তারা তাদের বাউন্ডারি ওয়ালে ভার্টিক্যাল গার্ডেন বানিয়েছে। মানে ওই যে বোতলগুলো, যেগুলো 1 লিটার 2 লিটারের যে বোতলগুলো, সেই বোতলগুলোকে মাঝখান থেকে কেটে ওখানে একটু মাটি সামান্য দিয়ে, সেখানে কিছু গাছ বসিয়ে দিয়ে সেই বোতলগুলোকে ঝুলিয়ে দিচ্ছে উম, কি বলে, বাউন্ডারি ওয়ালে। হ্যাঁ, তাহলে সেখানে তারা ভার্টিক্যাল ওয়াল তৈরি, মানে গার্ডেন তৈরি করছে এই প্লাস্টিক দিয়ে। মানে আমি প্লাস্টিকের কিছু ব্যবহার বলছি। আর আমরা যেটা করব না ছাত্রছাত্রীরা, সেটা অতি অবশ্যই এই যে যে প্লাস্টিকে গুড় আনা হচ্ছে, বা যে প্লাস্টিকে তরকারি খোসা, তরকারি খোসাগুলোকে আমরা নিয়ে একটা গিট মেরে ফেলে দিলাম, সেটা কখনো করব না। কারণ সেটা করলে পরে খুব সহজেই ওই গুড়ের লোভে বা তরকারি খোসার লোভে ওই প্লাস্টিকটা কিন্তু আমাদের ক্যাটল, যত ছাগল বলুন গরু বলুন, এরা কিন্তু খেয়ে ফেলছে। এরা খেয়ে ফেললে পরে তার ফলে কিন্তু প্লাস্টিক তাদের ভেতরে চলে যাচ্ছে এবং তাদের অনেক দুরারোগ্য রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। আর একটা যেটা খুব সমস্যা তৈরি করছে মিউনিসিপাল এলাকাতে, যেখানে ড্রেনেজ সিস্টেমটাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে প্লাস্টিক, যেহেতু এটা বায়োডিগ্রেডেবল নয়। ড্রেনেজ সিস্টেমটা যাতে পঙ্গু না করতে পারে, আমরা কখনোই নর্দমায় কখনো প্লাস্টিক ফেলবো না, এটা করব। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু আগে বলছিলেন, আমাদের পুলকবাবু বলছিলেন, হ্যাঁ, যে আমাদের মানে টন টন প্লাস্টিক বর্জ্য পদার্থ তারা চলে যাচ্ছে কোথায়, তারা চলে যাচ্ছে সমুদ্রে। সমুদ্রে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে 160 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে একটা ডেড এরিয়া জোন তৈরি হচ্ছে, যেখানে মানুষ, মানে কোন রকম প্রাণী বাঁচতে পারছে না। তার নাম দিয়েছে বিজ্ঞানীরা প্লাস্টিস্ফিয়ার। মানে আমরা এর আগে জানতাম কি যে এই কি বলে বায়োস্ফিয়ারের মধ্যে এই স্ফিয়ার রয়েছে, এই কি বলে আম, পাথর, মানে শিলা, কি বলে ওটাকে, উম, আহ, যে বায়োস্ফিয়ারের কতগুলো ভাগ রয়েছে না, যে অ্যাটমসফিয়ার,
তারপরে হচ্ছে এদিকে নিচে হাইড্রোস্ফিয়ার, লিথোস্ফিয়ার। হাইড্রোস্ফিয়ারের সমস্ত ভাগ, লিথোস্ফিয়ারের সমস্ত ভাগ রয়েছে না, সেই রকম একটা প্লাস্টিক স্ফিয়ার বলেও একটা জায়গা, সেটা কিন্তু অল্প একটু জায়গা নয়, বলছে 160 মানে 16 মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়া, মানে ভারতবর্ষের 5 গুণ তার আয়তন। তো এতটা জায়গা জুড়ে যদি আমাদের একটা প্লাস্টিক স্ফিয়ার, নতুন জায়গা যেখানে কিনা প্রাণের কোনো, মানে আমাদের যে পৃথিবীতে যে প্রাণ একমাত্র ঠিকানা, সেখানের একটা অংশ যদি আবার প্লাস্টিক স্ফিয়ার, যেখানে প্রাণ থাকবে না, এরকম জায়গা তৈরি হয়ে যায়, সেটা বড় বিপদের। তো আমাদের কিন্তু প্লাস্টিক নিয়ে যথেষ্ট সচেতন হওয়ার আহ জায়গা রয়েছে, এবং আমরা একটু সচেতন হলেই তার কিন্তু বড় একটা প্রভাব আমরা পৃথিবীর স্বাস্থ্যের পক্ষে, উন্নতির পক্ষে আমরা দেখতে পাবো, এই আমার বিশ্বাস। তো আমি অনেকটা সময় খেয়ে ফেললাম, তো অনেক ধন্যবাদ আমাকে একটু বলতে দেওয়ার জন্য আবার। হানিফা। Thank you. Thank you, Professor Dr. Probir Dutta, sir, for explaining how commerce and environmental science are related to each other, and also thanks for the solution that you gave for plastic pollution. And also thanks to our principal, sir, for giving us the creative ideas to reduce plastic pollution. Next, I would request respected Professor Dr. Paritosh Mandal, Head of Department of Chemistry of S.R.Fatepuria College. Please, sir. Hello. Hello. Yes, sir, you are Yes, sir. audible. ঠিক আছে, ধন্যবাদ হানিফা। এতক্ষণ ধরে শুনছিলাম প্রোগ্রাম, সুভাষ বাবু, প্রবীর বাবু, মিলন বাবু, পুলক বাবু বলেছেন, এবং প্লাস্টিক সলিউশন, প্লাস্টিক যে দূষণ সেটা কিভাবে দূরীভূত করা যায় সে সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন। তা আজকে সবাই, সর্বপ্রথমে আমি যে উপস্থিত আছেন আমাদের অধ্যক্ষ ডক্টর সুভাষ মহাশয় ও আমাদের চিফ গেস্ট বিশ্বভারতীর ডক্টর পুলক কুমার পাত্র মহাশয়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই। উপস্থিত আমার সহকর্মী বৃন্দদের যথাযোগ্য সম্মান জানাই ও আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে আজকের আমাদের ইএনভিএস ডিপার্টমেন্ট যে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কনফারেন্স আলোচনা আয়োজন করেছে, সেই কনফারেন্সে আমি দু চারটি কথা বলছি। পুলক বাবু প্রথমেই বলেছেন যে আমরা যে বর্তমান যুগ, যে প্লাস্টিকের যুগ, যেটা প্লাস্টিক যুগে বাস করছি, যেটা মানব সভ্যতার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এবং যা আমাদের জীবনশৈলীকে অনেকটাই বদলে ফেলেছে। সকালে যখন আমরা ঘুম থেকে উঠি তখনই কিন্তু আমাদের প্লাস্টিকের ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ শুরু করি, এবং সারাদিন আমরা যে সমস্ত জিনিসপত্র ব্যবহার করি তার বেশিরভাগই হচ্ছে প্লাস্টিক। অর্থাৎ প্লাস্টিক ছাড়া আমরা কিন্তু কোনো মতেই বাঁচতে পারবো না। তার কারণ যে প্লাস্টিকের কতগুলো গুণাগুণ তো আছেই, যে ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারি মোট কথা, এবং তারা সব দামও সস্তা, যেটা আমরা সবসময় দেখি। আর তার থেকে এর অনেক বাজে গুণ হচ্ছে যে এটা নন বায়োডিগ্রেডেবল, অর্থাৎ জৈব পচনশীল নয়। তা এইটা তো যখন এই যে প্লাস্টিক দূষণ, যেটা যে আমরা জানি যে ওই 1907 সালে বেলজিয়ামের রসায়নবিদ লিও হেড্রিক বেকেল্যান্ড তিনি প্রথম কৃত্রিম প্লাস্টিক তৈরি করেছিলেন। তখন কিন্তু তিনি জানতেন না যে আমার এই আবিষ্কার এই গোটা পৃথিবীতে এত বড় সমস্যার সৃষ্টি করবে। কিন্তু এটা তো ঠিক কথাই যে এই দোষ কিন্তু স্রষ্টার নয়, অর্থাৎ হেনরি বেকেল্যান্ডের নয়, এই দোষটা কিন্তু আমাদের মতো উপভোক্তা। এবং আমরা মনে করি, আমরা এটাও জানি যে পৃথিবীর অন্যতম স্বার্থপর একটা স্পিসিস হচ্ছে এই মানুষ। আমরা প্রথমেই ভাবি এতে আমার কি ক্ষতি হবে, এবং আমার কি হবে, আমার কি কিছু হবে, আমার তো কিছু হবে না, ওতে ব্যবহার করো, যা হবে পরে দেখা যাবে, এইরকম একটা চিন্তা ভাবনা। তাই স্যার বললেন, প্রবীর বাবু বলেছেন যে আমাদের প্লাস্টিক যে দূষণ করছে তার জন্য আমাদের কি করা উচিত বা কি সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তা সেই সঙ্গে না গিয়ে, সেই বিষয়ে না গিয়ে, আমি যেহেতু সায়েন্সের একজন বিজ্ঞান পড়াই, সেই জন্য আমি দু চার কথা বলি যে প্লাস্টিকটা কি, প্লাস্টিক কিভাবে তৈরি হয়, এই দু চার কথা বলি, এবং এর যে কি থাকে এর মধ্যে। তার আগে একটা কথা বলি যে এই যে প্লাস্টিক আজকে যে আমাদের গভীর বিপদের মধ্যে ফেলেছে, তা সেই জন্য ইউনাইটেড নেশন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম
তাদের যে থিম সে ফোকাস করেছে কি সলিউশন অফ প্লাস্টিক পলিউশনস আন্ডার দ্য ক্যাম্পেইন বিট প্লাস্টিক সলিউশন, অর্থাৎ প্লাস্টিক দূষণকে পরাজিত করুন, প্লাস্টিক দূর করুন। তাই আমি ছাত্রছাত্রীদের সর্বপ্রথমে জানাই, আমার যারা ছাত্রছাত্রী উপস্থিত আছো, যে তোমরা পড়ো, তোমাদের সিলেবাসেও আছে প্লাস্টিক কি এবং কিভাবে তৈরি হয়। তোমরা জানো যে প্লাস্টিক হলো যে কি হয় একটা উচ্চ শ্রেণীর পলিমার। উচ্চ শ্রেণীর পলিমার মানে পলি মানে হচ্ছে কি অনেক, এবং মার মানে হচ্ছে একক, অর্থাৎ ছোট ছোট অণু, জৈব অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে কি করে সেগুলো উচ্চ চাপ এবং তাপের প্রভাবে বড় অণু তৈরি করা হয়, এবং সেইগুলোর তাকে আমরা বলি পলিমার। এবং এদের মলিকুলার ওয়েট যেটা বলি আণবিক ওজন 5000 থেকে 1000, মানে এটা তারও বেশি হতে পারে। যেমন আমরা জানি, যেমন তোমরা সবাই জানো যে যে ইথিলিন, যেমন ইথিলিন হচ্ছে একটা মনোমার। ইথিলিন অনেক অণু, ইথিলিন অণু যখন একসঙ্গে যুক্ত হয় তখন পলিথিন বলি আমরা। পলিথিন একটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে এগুলো সব প্লাস্টিক, অর্থাৎ পলিথিন, পলিস্টাইরিন, পিভিসি পাইপ যেটা বলি আমরা, পলিভিনাইল ক্লোরাইড, পলিউরেথান, নাইলন 66, পলিয়েস্টার, এইগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে প্লাস্টিকের প্রকারভেদ। তা সে যাই হোক, কিন্তু এই যে প্লাস্টিক ব্যবহার করা যেহেতু সুবিধা, সহজে নিয়ে যেতে পারি, এক জায়গায় ক্যারি করতে পারি, এই প্লাস্টিকের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এত ক্ষতি কেন করছে আমাদের? যে প্লাস্টিকটা ক্ষতি করে তার কারণ প্লাস্টিকের মধ্যে অনেক ধরনের অ্যাডিটিভ মেশানো হয়। অ্যাডিটিভ মানে আমি এটা বলি, অ্যাডিটিভ মানে বিভিন্ন যৌগ ব্যবহার করা হয়। কোনো সময় কি করা হয়, তারকে নমনীয় করার জন্য, তাতে আগুন না ধরে সেই জন্য বিভিন্ন কেমিক্যাল ইউজ করা হয়। তার মধ্যে মেন যে ব্যবহার করা হয় যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে একটা হচ্ছে বিসফেনল এ, থ্যালেট এস্টার বা এটা বলা হয় নমনীয় কারক, আর ব্যবহার করা হয় ফ্লেম রিটার্ডেস বা স্টেবিলাইজার। এই যে বিসফেনল এ, এই যে বিসফেনল এ, যখন আমরা কিন্তু আমার সামনে একটা প্লাস্টিকের বোতল আছে, সে আমার কিন্তু ক্ষতি করবে না, কিন্তু এই প্লাস্টিকের মধ্যে যখন জল রাখছি, এই জলটা অনেকদিন ধরে, ধরো তুমি ওটাকে যখন আমরা অনেক সময় গরম জলে ধুই বা জল আছে, এই জল খাচ্ছি, তখন কি হয় ওর যে কেমিক্যাল গুলো লিচ করে, ওইগুলো বিসফেনলে বা থ্যালেট এস্টার বা ফ্লেম রিটার্ডেন্ট, এগুলো কি হয় তখন আমাদের কিন্তু কন্টামিনেটেড হয় জলের মধ্যে। এই কন্টামিনেটেড হওয়াতে এই বিসফেনলে এমন একটি যৌগ, সেটা কি করে আমাদের যে এন্ডোক্রিন হরমোন সেটা নিঃসরণে বাধা দেয়। অর্থাৎ আমাদের ডায়াবেটিস হতে পারে, তারপরে ক্যান্সার হতে পারে, আমাদের অস্টিওপোরোসিস হতে পারে, লিভারের ডিজিজ হতে পারে, চামড়ার রোগ হতে পারে, আমাদের মোট কথা স্থূল হয়ে যায়। এই জন্য যে বিসফেনল যৌগ, এগুলো সমস্ত অর্গানিক যৌগ, বড় বড় বেনজিন রিং থাকে, কার্বন থাকে, অক্সিজেন থাকে, এই সমস্ত যৌগ। আর একটা হচ্ছে থ্যালেট এস্টার। থ্যালেট এস্টার কি করে, এটা হচ্ছে প্লাস্টিকে নমনীয় করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এতে কি হচ্ছে, আমাদের অনেক সময় বলি না, আজকাল অনেকেই জানেন যে এই মেয়েদের মিসক্যারেজ হচ্ছে বা বাচ্চা হচ্ছে না, এইগুলো কিন্তু বলছে যে জনন ক্ষমতা হ্রাস বা মিসক্যারেজ, এই বা ম্যালনিউট্রিশন বা আমাদের যে অ্যালার্জি, এইগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু ওই যে প্লাস্টিক পলিউশনের জন্য একটা দায়ী। এটা একটা কারণ, অনেক কারণে হয় কিন্তু এটা একটা কারণ। তারপরে কি আছে, যেমন ফ্লেম রিটার্ডেন্ট, যেটা আগুন সহজে না ধরে যায়, বা স্টেবিলাইজার হিসাবে এগুলোতে কি ব্যবহার করা হয়, এগুলোতে ব্যবহার করা লেড স্টিয়ারেট বা লেডের যৌগ। এই লেডের যৌগ আমরা জানি, লেডের যৌগ কিন্তু আমাদের যদি শরীর আস্তে আস্তে মধ্যে প্রবেশ করে, সেগুলো কিন্তু আমাদের মারাত্মক ক্ষতি তৈরি করে, সীসা যেটা বলি। যেমন আমরা অনেক সময় দিই কার্পেট, আমাদের বাড়িতে সুন্দর করে রাখার জন্য কার্পেট রাখি, কার্পেট সাজিয়ে রাখি, এই কার্পেটের মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ফ্লেম রিটার্ডেন্ট থাকে। এবং এই ফ্লেম রিটার্ডেন্ট গুলো যখন আমরা বেশিরভাগই বাচ্চারা যখন হামাগুড়ি দিয়ে যায় বা তার মধ্যে হাতে লাগে, এবং সেইগুলো কি হয় তখন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু তাদের কিন্তু মারাত্মক ক্ষতির সৃষ্টি করে, ব্রেন ড্যামেজ করে, বুদ্ধি হ্রাস করে, এই সমস্ত জায়গাগুলো কিন্তু হতে পারে। তাই প্লাস্টিক আমাদের বিভিন্ন ভাবে ক্ষতি করতে পারে। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে প্লাস্টিককে যদি আমরা উত্তপ্ত করি, মানে যদি পুড়িয়ে দিলাম, আমাদের বাড়িতে প্লাস্টিক আছে বা সব বাড়িতে জমে গেছে, পুড়িয়ে দিই, এই বাড়িতে যখন পোড়ানো হয় না, এর মধ্য থেকে বলছে যে যখন আমরা পোড়াই 105 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে হিট করব, তখন এখান থেকে ডাইঅক্সিন এবং ফিউরান গ্যাস, এগুলো সমস্ত অর্গানিক যৌগ, এই সমস্ত গ্যাসগুলো বার হয় গ্যাসীয় আকারে, সেগুলো শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলে আমাদের কিন্তু ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে। সেই জন্য যে এই যে তার ফলে কি হচ্ছে, আমাদের যে হেলথ ইফেক্ট, এই যে আমাদের যে হেলথে কিন্তু শুধুমাত্র মানুষ না, পশুর মধ্যে এবং যেটা জলজ প্রাণীর মধ্যে কিন্তু এর কিন্তু মারাত্মক একটা প্রভাব আছে। এবং রিসার্চে দেখা যাচ্ছে যে
দেখছিলাম যে 1 লিটার যে আমাদের ওয়াটার বোতল, 1 লিটার যে জল, 1 লিটার জলের মধ্যে বলছে 325 খানা মাইক্রোপ্লাস্টিক থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক দিন যে মানে জল খায়, কেউ যদি 1 লিটার জল খায়, জল যদি পান করে মোট কথা, তাহলে তার কিন্তু 325 মানে কি মাইক্রোপ্লাস্টিক অণু কিন্তু শরীরে প্রবেশ করবে। এবং এটাও বলছে যে আমরা মানুষের দেহে প্রতি মাসে পাই 250 গ্রাম মাইক্রোপ্লাস্টিক ঢুকছে, তাহলে খুব মারাত্মক বিষয়। এবং এর যে ফলাফল কি হবে কিন্তু সেটা কিন্তু এটা গবেষণা লব্ধ। এটা কিন্তু আর কতগুলি জিনিস যে আমাদের মনে রাখার বিষয়, যে এটাও আমরা জানি যে প্লাস্টিক কিভাবে আমাদের এই যে ভয়ঙ্কর জিনিস, ভয়ঙ্কর ক্ষতি করছে। এটা কিছুদিন আগে আমাদের মনে আছে যে আমরা অনেকেই হয়তো আমাদের মনে থাকতে পারে যে কেরালায় যে যে শবরীমালা যে মেলা যেখানে হয়, সেখানে ডিভোটিরা ওখানে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক ফেলে দিয়েছিল। যেটা একটু আগে আমাদের বলছিল ফিনাকি বাবু, যে অনেক যাতে আমাদের যে পশুরা মারা যাচ্ছে, সেখানে কি হচ্ছে একটা 39 বছরের পূর্ণবয়স্ক হাতি প্রায় 2 কেজি প্লাস্টিক খেয়ে ফেলেছিল এবং তার ফলে সে মারা যায়। এবং আমাদের অজান্তে আমাদের বাড়ি, আমাদের যে আশেপাশে আমাদের দেখি যে গরুগুলো চড়ে বেড়াচ্ছে, সেগুলো দেখবি প্লাস্টিকের মধ্যে, স্যার বলছিল প্লাস্টিকের মধ্যে খাবার দাবার ফেলে দিলাম, সেগুলো প্লাস্টিক সমেত খেয়ে ফেললো। তাহলে খেলে কিন্তু কি হচ্ছে, এতে তারা কিন্তু মারাত্মক একটা ক্ষতি হচ্ছে। শরীরের মধ্যে প্লাস্টিক তো আর হজম হবে না, বা সেটা কি করবে, তার কিন্তু হয়তো খিদে পাবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে সে তার কিন্তু স্ট্রেংথ কমে যাবে, আস্তে আস্তে কিন্তু সে মারা যাবে। তাই প্লাস্টিক এখন আমাদের বিভীষিকা বা অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই জন্য আমাদের সবসময় আমরা যারা বিশেষ করে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যারা, তারা কিন্তু তোমরা যেহেতু পড়াশোনা করছো, তোমরা জানছো, মানে আমরা সবাই জেনেও আমরা ভুল করি, আমরা সব জানতা অথচ মানে ভুল করি, আমরা অনেক সময় জেনেও ভুল করি। সেই রকম সেই জন্য তোমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, বা আমাদেরও হতে হবে সবাইকে, যে যে আমরা যাতে প্লাস্টিক বর্জন তো আর করতে পারবো না, কিন্তু প্লাস্টিকের যে ভয়াবহতা, যেটা কম ইউজ যাতে করা যায়। যেটা তোমরা জানো যে আমরা জানি হ্যাজার্ড সমান হচ্ছে রিস্ক আর হচ্ছে এক্সপোজারের গুণফল। অর্থাৎ তুমি যদি এক্সপোজ কম করো, তাহলে কিন্তু অনেক সময় হ্যাজার্ডটা কমে যেতে পারে। অর্থাৎ তোমরা তোমরা যেমন জানছো এই প্লাস্টিকের যে ক্ষতিকারক দিক, এবং সেটা তুমি যেমন সচেতন হবে, বা আমরা যেমন সচেতন হব, সেই সঙ্গে তুমি অন্যজনকেও কিন্তু সচেতন করতে সাহায্য করবে। সেই জন্য সবার কাছে আমার অনুরোধ যে আমরা আজকের এই যে কনফারেন্স হচ্ছে, সবাই আমরা একসঙ্গে বলবো যে নো প্লাস্টিক, মানে প্লাস্টিক ইউজ করব না, বা প্লাস্টিক কম ইউজ করবো, বা সেগুলো রিসাইকেল করার চেষ্টা করব, এবং রিসাইকেল যাতে এবং প্রপারলি ইউজ করব। এইটাই এই এইটুকুই আমার বলার ছিল। পরিশেষে ইএনবিএস ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন, পিনাকি বাবু, আলমিরা এবং কৈশালী আছে, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করার জন্য। এবং আমরা এই প্রোগ্রাম করে আমি তো অনেকটাই বেনিফিটেড হলাম, অনেকের কাছ থেকে ভালো কথা শুনলাম, আরো শুনবো এই আশা রাখি। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, sir. Thank you for explaining how we are using plastic in our daily life and how our health is getting affected because of plastic pollution. Before moving on, there is an important announcement for all the students that after the completion of this session, we will announce the winner of the respected competition that were held. So I request all the students to keep the patience, and thank you for being active in the conference. Coming back to our session now, I would request respected Professor Mr. Muhammad Rafi, Faculty Department of Physics of S.R.Fatepuria College. Please, sir. থ্যাংক ইউ হানিফা। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করেই বলি বিষয়টা। তো আমাদের রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল স্যার, রেসপেক্টেড স্পিকার পুলক কুমার পাত্র মহাশয়, এবং এনভায়রনমেন্টাল ডিপার্টমেন্টের সবাইকে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করার জন্য থ্যাংক ইউ বলবো। ওকে, সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? শোনা যাচ্ছে? তো আজকে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্টাল ডে, যেটা আমাদের অ্যাকচুয়াল থিম, যেটা সেটা হচ্ছে সলিউশন টু
প্লাস্টিক পলিউশন, যদিও আমি একটু ইন্টারডিসিপ্লিনারি মানে ক্রিটিক্যাল রিভিউ অফ মাল্টিডিসিপ্লিনারি নেচার অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এটার উপর একটু বিষয়টা বলবো, মানে ফিজিক্সের সাথে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সটা কিভাবে রিলেটেড ওটা একটু আমি বলার চেষ্টা করছি প্রথমে, তারপরে আমি একটু প্লাস্টিক পলিউশনের ব্যাপারে বলবো। যদিও প্লাস্টিক পলিউশনটা নিয়ে আমাদের সবাই প্রায় ম্যাক্সিমাম সবাই বলেছেন এবং পরিতোষ বাবু খুব ডিটেলসে বিষয়টা এক্সপ্লেন করলেন, তাই আমার খুব একটা এক্সপ্লেন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না। যাই হোক, তো এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে যদি আমরা দেখি অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্সের স্কোপ কি কি, বেসিক্যালি আমরা যদি দেখি থার্মোডাইনামিক্স অফ হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট, এটার উপর একটা খুব বড় একটা ইম্প্যাক্ট বা আমরা ফিজিক্সের অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাই, যদিও এটা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি দুটোরই বলা যেতে পারে একটা পার্ট বলা যেতে পারে। তার সাথে সাথে যদি আমরা দেখি যেটা হচ্ছে বেসিক অ্যাটমসফিয়ার যেটা আছে আমাদের, তার কম্পোজিশন, স্ট্রাকচার, ডাইনামিক্স, এগুলোকে আমরা পারফেক্টলি এক্সপ্লেন করি। তো যেটা এনভায়রনমেন্টের একটা পার্ট এবং সেটা ফিজিক্স একটা হাইলি ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা এখানে পালন করছে। তার সাথে সাথে ডিফারেন্ট সাইকেল, এগুলো নিয়ে আমরা আগে থেকে অ্যাওয়ার আছি, হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেলস, তারপর বিভিন্ন ধরনের আমাদের ট্রান্সপোর্ট অফ দ্য ওয়াটার অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ার, এইসব বিষয়গুলো আমরা জানি। ইভেন তার সাথে সাথে বিভিন্ন টাইপ অফ পলিউশনস অ্যান্ড আদার থিংস। ওকে, আচ্ছা, তো যাই হোক, বেসিক যে থার্মোডাইনামিক যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি, তো ওকে, তো আমার কথা কি কোনো কারোর কি ভয়েস আসছে নাকি? ওকে, তো যেটা আমি বলছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি বেসিক থার্মোডাইনামিক্স যদি দেখি হিউম্যান এনভায়রনমেন্টে, সেখানে আমরা ফার্স্ট অফ অল থার্মোডাইনামিক কয়েকটা ল দেখতে পাই। আমি এগুলো ডিটেলসে কিছুই যাচ্ছি না। যেটা হচ্ছে জিরো ল অফ থার্মোডাইনামিক্স, এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? এটা রিপ্রেজেন্ট করে অ্যাকচুয়ালি দ্য কনসেপ্ট অফ টেম্পারেচার। এটা কিন্তু এনভায়রনমেন্টে যে টেম্পারেচার সেটা কনসেপ্ট প্রোভাইড করে, ঠিক আছে, টেম্পারেচারের কনসেপ্ট প্রোভাইড করে। সেকেন্ড, যেটা ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স যেটা আমরা দেখি, সেটা প্রোভাইড করে জেনারেলি কনজারভেশন অফ এনার্জি, অর্থাৎ কোন একটা অবজেক্টে হিট প্রোভাইড করলে সেটা কিরকম ভাবে ওয়ার্ক ডান বা একটা কৃতকার্য করবে সেটাকে প্রোভাইড করবে, সেই সম্পর্কে আমাদেরকে নলেজ প্রোভাইড করে। তো জিরো ল, ফার্স্ট ল অ্যান্ড দেন সেকেন্ড ল। তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম আছে যেটা হচ্ছে এনট্রপি। অ্যাকচুয়ালি এটা ডাইরেকশন অফ হিট ফ্লোকে রিপ্রেজেন্ট করে। ডাইরেকশন অফ হিট ফ্লো এটার মানে কি? অর্থাৎ সবসময় কেন একটা গরম বস্তু থেকে ঠান্ডা বস্তুতে কেন হিট যাচ্ছে, ঠান্ডা বস্তু থেকে গরম বস্তু থেকে হিট কেন যাচ্ছে না, এই রিলেটেড বিষয়ের কনসেপ্ট যেটা পাই সেটা সেকেন্ড ল। এগুলো পুরো ম্যাথমেটিক্যালি আমরা ডিরাইভ করতে পারি, সবকিছু আমরা এখান থেকে এক্সপ্লেনেশন দিতে পারি। অ্যান্ড ফাইনালি থার্ড ল, এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচারের একটা কনসেপ্টকে প্রোভাইড করে, এবং এই কন্ডিশনে আমাদের স্টেট কেমন হবে বা আমাদের বিভিন্ন রকম বলা যেতে পারে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার কেমন হতে পারে, এইসব বিষয়গুলোকে আমাদেরকে প্রোভাইড করে। এনিওয়েজ, এখানে আমার সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স এর এনট্রপির বিষয়টা নিয়ে আমি একটু বলার চেষ্টা করছি, কারণ এটা হাইলি রিলেটেড আমাদের এনভায়রনমেন্টের সাথে। তো দেখুন, এখানে আমি একটা বিষয় উল্লেখ করেছি, এনট্রপি লেখাটা কত একটু অন্যভাবে লেখা আছে। বেসিক্যালি এনট্রপি বিষয়টা কি? এনট্রপি বিষয়টা হচ্ছে ডিসঅর্ডারনেস। এক কথায় যদি আমি বলার চেষ্টা করি, এটা একটা ডিসঅর্ডারনেস, অর্থাৎ অর্ডার স্টেট থেকে আস্তে আস্তে ডিসঅর্ডার। অর্থাৎ আমরা যদি সকালবেলায় দেখবেন আপনি আপনার রুমটাকে যদি খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখেছেন, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় সেই রকম অর্ডার স্টেটে আর ফেরত আসে না, অগোছালো হয়ে যায় সাধারণত, এটা আমরা দেখেই থাকি। ওকে, তো এখানে যেটা আমার বলার বিষয় যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এনভায়রনমেন্টেরও এনট্রপিটা সেভাবেই চেঞ্জ হচ্ছে। তো এনট্রপিটা চেঞ্জ হচ্ছে মানে ইউনিভার্সের এনট্রপিটা প্রতিনিয়ত ইনক্রিজ করছে। তো বেসিক্যালি এনট্রপি বিষয়টা যদি একটু সহজ ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝানোর চেষ্টা করি, সামথিং সলিড কোন একটা অবজেক্ট আছে, সেটা থেকে যখন লিকুইড ফরমেশন আছে, নিশ্চয়ই অ্যাটম গুলো কাছাকাছি থেকে তারা দূরে দূরে সরে যাচ্ছে, লিকুইড হওয়া মানে। তার থেকে যদি আমরা গ্যাসিয়াস স্টেটে যাই, সেটা কিন্তু আরো দূরে সরে গেল, মানে কি অ্যাকচুয়ালি এনট্রপি অফ দ্য সিস্টেম ইজ ইনক্রিজিং। তার মানে আমরা যদি সলিড থেকে ধীরে ধীরে লিকুইড থেকে গ্যাসিয়াস স্টেটে যাচ্ছি, এনট্রপি কিন্তু বাড়ছে। ওকে, তো আমি খুব ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা খুব একটা আমি এক্সপ্লেনেশনে যাচ্ছি না, এটা কিন্তু ডিসঅর্ডারনেসকে রিপ্রেজেন্ট করে। ডিসঅর্ডারনেসের যদি আমরা লগ নিই, সেখান থেকে বোলটজম্যান কনস্ট্যান্ট মাল্টিপ্লাই করলে আমরা এনট্রপি পাই। এনিওয়ে, তো অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা আমাদের একটু দেখতে হবে যে এনট্রপির চেঞ্জ, এনট্রপি যেটা চেঞ্জ, এটাকে আমরা ডেল্টা এস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, এবং সেটা হচ্ছে ডেল্টা কিউ বাই টি। ডেল্টা কিউ হচ্ছে কোনো একটা অবজেক্টে কতটা হিট অ্যাবসর্ব বা রিলিজ করছে, মানে হিটের চেঞ্জ এটা। আর টিটা হচ্ছে টেম্পারেচার। ওকে, এখন এই টেম্পারেচার তার মানে পার্টিকুলারলি যখন কোনো একটা অবজেক্টে ধীরে ধীরে হিট গেইন করছে, বাট টেম্পারেচার একটা স্মল চেঞ্জের সাথে সাথে, তখন কিন্তু সিস্টেমের এনট্রপি কিন্তু ইনক্রিজ করছে। এক কথায় ডিসঅর্ডারনেস, অর্থাৎ কোনো অবজেক্টই ইনিশিয়ালি যেরকম অর্ডার স্টেটে ছিল, পরে কিন্তু সেরকম অর্ডার স্টেটে থাকছে না কেউ, তারা আরো বিশৃঙ্খল হচ্ছে। এটা কিন্তু আমাদের এনভায়রনমেন্টে প্রতিনিয়ত ঘটছে, এবং এটা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি সব সাবজেক্টে আমরা থার্মোডাইনামিক্স এর এক্সপ্লেনেশন গুলো দেখছি। তবে বেসিক্যালি এনভায়রনমেন্ট কিন্তু কখনোই আগের মুহূর্তে ফেরত আসছে না। মানে আপনি ওই যেটা বললাম
যে আমরা যেমন কখনোই অর্ডার স্টেটে ফেরত আসছি না, একটা নর্মাল যে স্টেবল স্টেটে ছিল, সায়েন্স সেটা বলছে যে কখনো আমরা আগের সেই স্টেবল স্টেটে পুনরায় রিটার্ন কখনোই করছি না। ঠিক আছে, তার মানে এমনিতে এনট্রপিটা সবসময় ইনক্রিজিং অর্ডারে আছে এবং এটা একটা প্রুভেন ট্রুথ। ওকে, এনট্রপি অফ দ্য ইউনিভার্স ইজ অলওয়েজ ইনক্রিজিং। এবং এর সাথে রিলেটেড টপিক বিভিন্ন বিষয়গুলো, যেমন আমরা মেল্টিং অফ আইস যদি দেখি, বা যে কোনো অবজেক্ট যদি আমরা একটা গ্লাসে চিনিকে যদি মিক্স করি, পুনরায় কি চিনিটা আবার ওই চিনি মানে দ্রবণ থেকে নিজে নিজে আলাদা হতে পারে না কখনোই। তো বেসিক্যালি এটাও সেই ডিসঅর্ডারনেসটাকে আমরা বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি, এনভায়রনমেন্টে দিচ্ছি, এবং এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। তো মেল্টিং অফ আইস এইসব বিষয়গুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এনট্রপিকে ধীরে ধীরে ইনক্রিজ করছে, তার একটা এক্সাম্পলের মধ্যেই পড়ে। এর সাথে সাথে রিলেটেড যে টপিক গ্লোবাল ওয়ার্মিং, অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি যে আস্তে আস্তে টেম্পারেচার কিন্তু বাড়ছে। তবে আমি এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে আমরা বলছি যে টেম্পারেচার বাড়ছে, তার মানে কি 100 বছর আগে খুব ঠান্ডা ছিল? ওকে, সেটাও কিন্তু ডাইরেক্টলি বলবো না। যেমন আমি গত পরশু দিনের মানে 3 তারিখে যদি আনন্দবাজারের একটা আর্টিকেল দেখায়, যে এটা হচ্ছে 1924 সালের একটা নিউজ, যেটা আনন্দবাজার 100 বছর পূর্তি হিসাবে পাবলিশ করেছে। যে মানে অ্যাকচুয়ালি 1924 সালে 3 জুন সেদিন যেটা পাবলিশ হয়েছিল আনন্দবাজারে, সেটাও পুনরায় পাবলিশ করেছে যে অ্যাকচুয়ালি আলিপুর তাপমাত্রা যে টেম্পারেচার, অবশ্যই এটা থেকে কেউ ঘাবড়ে যাবেন না, এটা কিন্তু 113 ডিগ্রি ফারেনহাইট। ওকে, টেম্পারেচারটা তার মানে কি আজ থেকে মোটামুটি 100 বছর আগেও কিন্তু 44 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে গিয়েছে। তাহলে আমাদের প্রবলেমের বিষয়টা কোথায়? প্রবলেমের বিষয় আছে, সেটা আমরা গ্রাফটার দিকে যদি তাকাই তাহলে বুঝতে পারবো। দেখুন এখানে ইয়ারলি বা ইয়ার ওয়াইজ যদি আমরা টেম্পারেচার দেখি, এখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার, যেটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। হঠাৎ করে কিছুদিনের টেম্পারেচার 44 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যেতেই পারে, সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু রিসেন্ট দিনে যদি আমরা দেখি, বর্তমান সময়ে কিন্তু এটা একটা অ্যাভেলেবেল বিষয় হয়ে গেছে, মানে প্রতিনিয়ত ঘটছে। তো এখানে দেখুন গ্রাফটা যদি দেখা যায়, মোটামুটি আজ থেকে 50 বছর আগে পর্যন্ত কার্ভটা কিন্তু মোটামুটি একটা স্টেবল স্টেটে ছিল, কিন্তু লাস্ট 50 ইয়ারে দেখুন গ্রাফটা কতটা মানে আপওয়ার্ড ডাইরেকশনে যাচ্ছে। তার মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজ টেম্পারেচারটা আমাদের ইনক্রিজ করেছে। তার মানে আগের সেই 44 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডও ছিল 100 বছর আগে, কিন্তু সেটা আর আজকে 44 ডিগ্রিটা এক নয়, কারণ আজকে অ্যাভারেজ যে 44 ডিগ্রি বা 43 ডিগ্রি বা 42 ডিগ্রি, এটা কিন্তু অ্যাভারেজ হারে কিন্তু বাড়ছে, কন্টিনিউয়াসলি বেড়ে চলেছে। তো আগের সেই অল্প হয়তো রেকর্ড ছিল। এনিওয়েজ, তো আমি এইগুলো গ্রিন হাউস এইসব বিষয়গুলো সবাই জানি আমরা, গ্রিন হাউস ইফেক্ট, যে বেসিক্যালি সূর্য থেকে লোয়ার মানে ছোট ছোট ওয়েভলেন্থ লাইট পৃথিবীতে এন্টার করছে, কিন্তু যখনই এখান থেকে পৃথিবীতে রিফ্লেক্ট ব্যাক করছে তখন এনার্জি কিছুটা আর্থকে প্রোভাইড করছে, তারপরে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার ওয়েভলেন্থ কিন্তু বড় হয়ে যাচ্ছে। তো এখানে যে যে লেয়ার গুলো তৈরি হচ্ছে, সেই লেয়ার কিন্তু আটকে দিচ্ছে। বেসিক্যালি গ্রিন হাউস গ্যাস, কার্বন ডাইঅক্সাইড, এগুলো মাত্রা যত বাড়ছে তত কিন্তু লেয়ার গুলো কি করছে, এখানে কিন্তু প্রোভাইড করছে কি অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়াল প্রোভাইড করছে। তো যে যতটা পৃথিবীতে আসছে সেই হারে কিন্তু বাইরে কিন্তু এমিট করতে দিচ্ছেন। ওকে, তো এখানে জাস্ট ফিজিক্স বিহাইন্ড গ্লোবাল ওয়ার্মিং আমি ডিটেলসে না গেলেও জাস্ট একটা কথা বলছি, এই লাইনটা একটু দেখবেন সবাই, যে দ্য আর্থ ইজ রিসিভিং মোর এনার্জি দ্যান ইটস এমিটিং। মানে পৃথিবীতে যতটা এনার্জি আসছে তার থেকে কিন্তু এমিটেড এনার্জিটা কিন্তু কম, মানে রিলিজ করছে সেই এনার্জিটা কিন্তু কম। সুতরাং কি অবভিয়াসলি তাহলে টেম্পারেচার বাড়ছে। ঠিক আছে, তো এর পিছনে অনেক থিওরি আছে, এইসব থিওরিগুলো অনেক আছে। তো যাই হোক, আমাদের ফলটা কোথায় এখানে? অবভিয়াসলি আমাদের ফল্ট কিন্তু যে পুরোপুরি আমাদের ফল্ট তা কিন্তু নয়। অনেক ক্ষেত্রে ন্যাচারাল কজেস এর জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ছে, সেটাও আছে, কিন্তু আমাদের ফলটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি বার্নিং অফ ফসিলস, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেইন কজ বলা যেতে পারে। তার সাথে সাথে ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড টেকনোলজির যে উন্নতি হচ্ছে সেগুলো, এসব বিষয় আছে, প্লাস ডিফরেস্টেশন, এগুলো তো আছেই অলরেডি। আচ্ছা, যাই হোক, আমাদের ম্যাক্সিমাম যদি দেখি এনার্জি প্রোডাকশনে কিন্তু আমাদের বেশি অ্যামাউন্টের এইসব গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো জেনারেটেড হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, তো এই যে আমাদের একটা পুরো ক্রোনোলজিটা দেখতে পারি কিভাবে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জটা ঘটছে জেনারেলি, তো কম্বাসন অফ ফুয়েল থেকেই কিন্তু ফসিল ফুয়েল থেকে বেশি হচ্ছে। তো এনিওয়ে, এবং ফাইনালি সেটা কোথায় হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিস্ট্রাকশন অফ ইকোসিস্টেম, মানে ইকোসিস্টেমটা কিন্তু ডিস্ট্রাক্ট করছে। ওকে, আমি একটা নতুন জিনিসকে এখানে, যেটা এনভায়রনমেন্ট, অনেকেই কিন্তু এই বিষয়টাকে অ্যাভয়েড করে যাচ্ছে বা অনেকে এটার বিষয়ে অ্যাওয়ার নয়, সেটা হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ওকে, এটা আমি শুধু ফিজিক্সেরই পার্ট বলবো না, এটা কিন্তু ফিজিক্স প্লাস টেকনোলজির একটা নতুন অংশ বলা যেতে পারে। আচ্ছা, এইটা নিয়ে কিন্তু মানুষ একটা কথা বারবার বলছে সবাই, যে আমরা জব হারাতে চলেছি শুধু। ওকে, এটা নিয়ে সবাই ডিসকাস করছে, আমরা জব হারাতে চলেছি, হয়তো আমাদের জব চলে যাবে বা সামথিং সামথিং সামথিং, অনেক মানুষ চাকরি হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু এখানে আরেকটা কিন্তু স্যাড রিয়ালিটি আছে, যেটা কিন্তু অনেকেই আমরা জানি না। সেটা কি? একটা ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট বলে একটা বিষয় হয়। ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট জিনিসটা কি?
অ্যাকচুয়ালি টেকনোলজিতে যখন আমরা একটা পার্টিকুলার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে যখন অ্যাক্টিভ রাখছি, সেখানে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন প্লাস প্রোভাইডিং দা মানে অ্যাকচুয়ালি কুল রাখার জন্য যে ডেটাবেসকে কতটা অ্যামাউন্টের ওয়াটার প্রয়োজন। তো যেটা দেখা যাচ্ছে, আমরা রিসেন্ট সবাই চ্যাট জিপিটির ব্যাপারে সবাই মানে জানি, রিসেন্টলি চ্যাট জিপিটি, ডালি, এইসব এআই সিস্টেম গুলো কিন্তু প্রচন্ড হারে কিন্তু এরা বিশাল কয়েক মাসের মধ্যে একটা বিশাল আকার ধারণ গুগলকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে। তো জাস্ট একটা ছোট্ট আমি এখানে ডেটা তুলে ধরেছি যে চ্যাট জিপিটি যদি দেখা যায়, চ্যাট জিপিটি কিন্তু জাস্ট তার ডেটা সেন্টার বা যেগুলো ডেটাবেস গুলোকে অ্যাক্টিভ রাখার জন্য 7 লক্ষ লিটার কিন্তু ফ্রেশ ওয়াটার ইউজ করছে। এইগুলো নিয়ে কিন্তু কোথাও আপনি দেখতে পাবেন না। যখন এআই নিয়ে কথা হবে, শুধুমাত্র বলা হবে যে এআইটা আমাদের জাস্ট ডেইলি লাইফকে হ্যাম্পার করছে, মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি করছে, কিন্তু মানুষের চাকরি বা এইসবের, অর্থাৎ যে কাজটা 100 জন করতো সেই কাজ একটা এআই কিন্তু করে দিচ্ছে। তার মানে কি, যদি হিউম্যান রিসোর্সের ক্ষেত্রে হিউম্যান রিসোর্সের একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করবে, কিন্তু এইখানে একটা বিরাট এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট করতে চলেছে, যে আমাদের 7 লক্ষ লিটার কিন্তু ওয়াটার ইউজ করছে চ্যাট জিপিটি, এবং যেটা দিয়ে আমরা এতগুলো কার্ড বানাতে পারি। বা আমরা চ্যাট জিপিটি যারা ইউজ করি তারা জানি যে চ্যাট জিপিটি জেনারেলি আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারের একটা অংশ। তো যদি আমরা 20 থেকে 50টা কোশ্চেন আমরা জাস্ট লিখছি চ্যাট জিপিটিতে, সে কিন্তু সেটা বানানোর জন্য 500 ml কিন্তু ওয়াটার ইউজ করছে। তাহলে চ্যাট জিপিটির রিসেন্টলি অ্যাক্টিভ ইউজার 100 মিলিয়ন। 100 মিলিয়ন যদি ইউজার হয়, তাহলে কতটা ওয়াটার পার ডে ইউজ হচ্ছে। তো এটা কিন্তু একটা হিউজ ইম্প্যাক্ট ফেলতে চলেছে। তো যা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট যেগুলো হতে চলেছে সেগুলো কি, আমাদের ওয়াটার ক্রাইসিস তো অবভিয়াসলি আমাদের ওয়ার্ল্ড ভুগছে, কিন্তু আরো বড় একটা ওয়ার্ল্ডে ওয়াটার ক্রাইসিস আসতে চলেছে। তার সাথে সাথে ক্লাইমেট চেঞ্জ, অ্যাকোয়াটিক যে বায়োডাইভার্সিটি সেটা প্রবলেম, এইসব বিষয়গুলো লং টার্ম ইফেক্টও পড়বে। যাই হোক, অ্যাটমসফিয়ারিক এইসবগুলো আমি ডিটেলসে বলছি না, এগুলো আমরা অলরেডি জানি যে বিভিন্ন অ্যাটমসফিয়ারিক লেয়ার, সেখানে কিভাবে ফিজিক্স দিয়ে আমরা বিষয়গুলো এক্সপ্লেন করি, বা ফ্লুইড ডাইনামিক্স কিভাবে আমাদের রেন বা এইসব বিষয়গুলো আছে। কিন্তু এইসবে একটা কথা আমার অ্যাড করা আছে, সেটা হলো যে অ্যাকচুয়ালি এইসব সাইকেল গুলো কিন্তু হ্যাম্পার্ড হচ্ছে, প্রতিনিয়ত হ্যাম্পার্ড হচ্ছে। তার মেন কারণ কিন্তু আমাদের ওই যে এনট্রপি চেঞ্জ, প্লাস তার সাথে সাথে আমাদেরই কিন্তু ম্যান মেড বিভিন্ন কারণে কিন্তু অনেকটা হ্যাম্পার্ড হচ্ছে। তার সাথে সাথে ওয়েন্ড ক্রিয়েশন কিভাবে তৈরি হয়, এগুলো কিন্তু সব ফিজিক্স বিহাইন্ড, কিভাবে কি হট এয়ার বা কুল এয়ার কিভাবে হট এয়ার উপরে আছে, এইভাবে আমাদের জেনারেশন হচ্ছে। যাই হোক, এরপর যদি এনার্জি রিসোর্সের ব্যাপারে বলি, নন রিনিউয়েবল যে এনার্জি গুলো আছে তার ভিতরে যে ফসিল ফুয়েলের কথা আমি একটু আগেই বললাম, যেটা এনভায়রনমেন্টকে যথেষ্ট হারে ইম্প্যাক্ট করতে চলেছে, কোল, তার সাথে ন্যাচারাল গ্যাসেস। এবং এগুলোর ক্ষেত্রে প্রবলেম কি, সব থেকে বেশি প্রবলেম যেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার এনার্জি। এখানে কি হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে রেডিয়েশন জেনারেট করছে, এগুলো প্রচুর পরিমাণে আমাদের কিন্তু পলিউশন, মেজর পলিউশনের কারণে কিন্তু এইগুলো, ঠিক আছে। তো রিসোর্স যেগুলো কিন্তু, আর তার সাথে সাথে কি ন্যাচারাল রিসোর্স, এগুলো আমাদের থাকবে না, এগুলো অবভিয়াসলি এগুলো কিন্তু র্যাপিডলি ডিক্রিজ করছে। যাই হোক, এর অল্টারনেটিভ কি, অবভিয়াসলি আমরা বলতে পারি রিনিউয়েবল এনার্জিস। এবং রিনিউয়েবল এনার্জিটাকে অবশ্যই তুলে ধরছি, তার কারণ হচ্ছে এইগুলোর যে হারভেস্টিং এ, সোলার এনার্জি, উইন্ড এনার্জি, হাইড্রো এনার্জি, বায়োমাস এনার্জি, এগুলো হারভেস্ট করার জন্য আমাদের মেইন যেটা লাগছে সেটা কিন্তু ফিজিক্স। ফিজিক্স দিয়ে আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিভাবে হারভেস্ট করবো, কিভাবে সোলার প্যানেল একটা পিএন ডায়োডকে ইউজ করে আমরা সোলার ডায়োড জেনারেট করছি, সেখান থেকে কিভাবে আমরা এনার্জি গুলোকে কালেক্ট করছি। এনিওয়েজ, তো বিভিন্ন রকম এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম, সেগুলোও কিন্তু আমাদের টোটালি ফিজিক্স কন্ট্রোলড। ওকে, বিভিন্ন যে ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করছি সেগুলো, এবং তার সাথে সাথে রিমোট সেন্সিং, এসব বিষয়গুলো আমরা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি, এগুলোর পিছনে কিন্তু টোটালি ফিজিক্স। দেখো, আমি পলিউশন কন্ট্রোলে যদি দু একটা কথা বলি, ফার্স্ট অফ অল আমরা কিভাবে ফিজিক্সকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি। তো বেসিক্যালি সেন্সর টেকনোলজি, যেগুলোর মাধ্যমে আমরা কোথায় কোনো একটা জায়গায় পলিউশন যদি বেশি হয়, সেটা এয়ার পলিউশন হতে পারে, নয়েজ পলিউশন হতে পারে, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পলিউশন হতে পারে, আমরা সেন্সর টেকনোলজি ইউজ করতে পারি। যে কোনো জায়গায় পরিমিত মাত্রার তুলনায় বেশি মাত্রায় কিছু ইউজ হচ্ছে মানে যেন আমরা সেন্স করতে পারি সেটা, এটা একটা আমরা করতে পারি। তার সাথে সাথে হচ্ছে কি, আমরা এগুলোকে রিডিউস করতে পারি, বা আমরা যেমন এখানে একটা প্রসিডিওর দেওয়া আছে, আমরা ওয়েস্ট উড, পড়ে থাকা উডকে ইউজ করে কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকম এমিশনকে কমাতে পারি, অর্থাৎ ওয়েস্ট এনার্জি গুলোকে তার মাধ্যমে কিন্তু রিসাইকেল করা যেতে পারে, বা আমরা কিন্তু রিডিউস করতে পারি, ঠিক আছে। এইসব বিষয়গুলো আছে। এবং লাস্টলি আমি, এবং অন্যান্য আমি পলিউশন, বিভিন্ন টাইপের পলিউশন, যে এয়ার পলিউশন ছাড়া সয়েল পলিউশন, বিভিন্ন পলিউশন গুলো আমরা সেগুলো আর অতটা নিলাম না। তো প্লাস্টিক পলিউশনে দেখে যেন, ছবিটা দেখে মনে হচ্ছে আমাদের খুব সুন্দর একটা চকচক করছে ছবিটা দেখতে, খুব যেন একটা মানে ফটোগ্রাফিক দিক থেকে দারুণ ভিউ দিচ্ছে, কিন্তু একটা সিঙ্গেল ইউজ অফ প্লাস্টিক কিন্তু এত কিছু ঘটছে এরকম। এটা শুধু অ্যাকোয়াটিক যে লাইফ সেটাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা নয়, আমরা যদি নিজেদের শরীরেও যদি ভাবি, প্রতিনিয়ত, যেটা পরিতোষবাবু ডিটেলসে বললেন, প্রতিনিয়ত কিন্তু আমাদের শরীরে প্রচুর মাইক্রোপ্লাস্টিক কিন্তু এন্টার করছে। তার মেন কজেস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা যে সমস্ত প্লাস্টিক প্যাকেট থেকে শুরু করে, জলের বোতল থেকে শুরু করে যাই ইউজ করি না কেন, প্রত্যেকটাই কিন্তু আমাদের মাইক্রোপ্লাস্টিক শরীরে ঢুকছে। কিন্তু আলটিমেটলি ওই যে আমাদের একটা
বদভ্যাস যা আমরা চোখে দেখতে পাই না সেটা আমাদের খুব একটা বিশ্বাস হয় না। মাইক্রোপ্লাস্টিক তো আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি, তো দিব্যি আমরা ইউজ করে যাচ্ছি। যাই হোক, আমাদের এখানে সবাই বললেন এই বিষয়টা, তো এটা নিয়ে যেটা আমরা দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই 5টা স্টেপ কিন্তু ভালোভাবে ফলো করতে হবে। এক হচ্ছে রিফিউজ, প্রথম কথা এই দুটোকে কিন্তু ভালোভাবে হতে হবে। আমাদের কন্ট্রোল করার জায়গায় এই দুটোই, আমাদেরকে রিফিউজ করতে হবে, আমাদেরকে রিথিঙ্ক করতে হবে, পুনরায় ভাবতে হবে। অ্যাকচুয়ালি উপলব্ধি না করলে কোনো কিছু কিন্তু সলিউশন করা যাবে না ফার্স্ট অফ অল। তো রিফিউজ করতে হবে আমাদেরকে সিঙ্গেল ইউজ অফ প্লাস্টিক। রিডিউস অবশ্যই কমাতে হবে, যতটা করছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা পুরোপুরি ছেড়ে দিতে পারবো সেটা বলা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে, কারণ কি যে কোনো জায়গাতে আমরা প্লাস্টিককে বাধ্য হয়ে ইউজ করছি, তো যতটা সম্ভব হবে আমরা রিডিউস করতে হবে। আরেকটা বিষয়, যেমন মাছের কথাটা বললেন প্রিন্সিপাল স্যার আমাদের, যে আমরা মাছ কিনতে যাচ্ছি সেখানে একটাই যদি ব্যাগ নিয়ে বারবার যদি আমরা রিইউজ করতে পারি, তাহলে কি অবশ্যই আমরা অনেক প্লাস্টিককে অ্যাভয়েড করতে পারবো। তার সাথে হচ্ছে রিসাইকেল, এটা কিন্তু আমাদের হাতে পুরোপুরি না, কিন্তু আমার যেটা মনে হয় আমি অনেকগুলো কান্ট্রিতে যেগুলো দেখছিলাম রিপোর্ট, যে ওই যেটা আমরা শুনলাম যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেন্টারে তারা প্লাস্টিক বোতলগুলোকে জমা নিচ্ছে, তার বদলে কিছু রিওয়ার্ড দিচ্ছে বা কিছু কেনাকাটা করার সুযোগ দিচ্ছে। তো সেইগুলো সুযোগ দিলে অবভিয়াসলি আমরা সেগুলো কোথায় যেখানে পড়ে থাকবে কেন এক জায়গায় আমরা পার্টিকুলার একটা পয়েন্টে বা কোনো একটা জায়গায় আমরা জমা করতে পারি। এখানে কিন্তু অনেকটাই কিন্তু প্লাস্টিক এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে থাকা নদী নালা বা আমাদের যে ড্রেনেজ সিস্টেম, এগুলো কিন্তু পরিষ্কার রাখার কাজে কিন্তু সাহায্য করবে। আর একটা রিথিঙ্ক অবশ্যই আমাদেরকে পুনরায় বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে হবে, না ভাবলে কোনো কিছু উন্নতি হবে না। যাই হোক, আমি এখানে একটা নতুন একটা, জানি না গ্রাফিনের ব্যাপারে সবার কনসেপ্ট আছে কি নেই। বেসিক্যালি এটা একটা রিসেন্ট ম্যাটেরিয়াল বলা যেতে পারে, এটা একটা ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সেরও পার্ট বলা যেতে পারে। বেসিক্যালি এই যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কিন্তু খুবই মানে বর্তমান ওয়ার্ল্ডকে কিন্তু চেঞ্জ করে দিতে পারে, এরকম একটা প্রোডাক্ট বলা যেতে পারে। বর্তমান যেমন সেমিকন্ডাক্টর যেমন আমাদের ওয়ার্ল্ডকে চেঞ্জ করছে, স্মার্টফোন, সিমিলারলি গ্রাফিন। তো আমি যখন আইআইটিতে কিছুদিন কাজ করেছিলাম প্রজেক্টে একটা, সেখানে গ্রাফিন নিয়ে অনেক কিছু কাজ করেছিলাম, এবং সেখানে যেটা দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি গ্রাফিন নিয়ে বলতে গেলে পুরো একটা লেকচার হয়ে যাবে বড়, তো সেই নিয়ে আমি কিছু ডিসকাস করছি না। তো বেসিক্যালি গ্রাফিন একটা ম্যাটেরিয়াল, যেটা একটা ন্যানো ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে পড়ে, ঠিক আছে, এটা একটা ন্যানো ম্যাটেরিয়াল। তো ন্যানো ম্যাটেরিয়াল কি খুব মানে বলা যেতে পারে এটা কিন্তু 2 ডাইমেনশনাল একটা ম্যাটেরিয়াল, এর কিন্তু অনেক উদ্ভট মানে কিছু ফিচার্স আছে, মানে এর কন্ডাক্টিভিটি, এর থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি, এগুলো হিউজ হিউজ। যাই হোক, তো এই ম্যাটেরিয়ালটা ইউজ করে কিন্তু আমরা অনেক কাজে আমরা এটাকে ইউজ করতে পারি। যেমন আমি বলছি ডিগ্রেডেশন, অনেক কিছু ডিগ্রেড করতে পারি, সেটা প্লাস্টিক। যদি প্লাস্টিক ডিগ্রেডেশনটা এখন অনেকটাই প্রবলেমেটিক এখনো, তবে কিছু আমরা রিসেন্ট কিছু রিপোর্টে দেখছি, যেটা বায়োলজি স্যারেরা ভালো বলতে পারবেন, কিছু মাইক্রো অর্গানিজম যেগুলো তৈরি হচ্ছে যারা কিন্তু প্লাস্টিককে খেয়ে ফেলতে পারে। তো সেগুলো দিয়েও কিছুটা প্লাস্টিকের ডিগ্রেডেশন করা যেতে পারে। বা আমরা এই যে গ্রাফিন এই ম্যাটেরিয়ালটাকে ইউজ করে কিন্তু ডিসইনফেক্ট করতে পারি অনেক ম্যাটেরিয়ালকে। ফিল্ট্রেশন, আমরা জলকে পরিশুদ্ধ করাতে সাহায্য করতে পারি। অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি শুধুমাত্র এইগুলোই নয়, এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি গ্রাফিনটা। এবং এটা যদিও এখনো সেই হারে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়নি, মানে ইন্ডাস্ট্রিতে এখনো সেইভাবে একটা বানানো সম্ভব হয়নি, এটা অনেকটাই ল্যাবরেটরি বেসডই হয়ে আছে, তবুও কিন্তু অল্প অল্প আসতে শুরু করেছে। তো এখানে অনেক অনেক এনভায়রনমেন্টাল আমরা বলা যেতে পারে পলিউশনকে রোধ করার জন্য এটাকে হিউজ অ্যামাউন্টে ইউজ করতে পারে, যেটা একটা ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের মধ্যে পড়ছে, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি দুটোর মধ্যে পড়ছে। এনিওয়েজ, তো এনভায়রনমেন্টাল ফিজিক্স একটা ডেডিকেটেড পার্ট আমরা বলতে পারি, যেখানে আমরা অ্যাটমসফিয়ার, বায়োস্ফিয়ার, হাইড্রোস্ফিয়ার, জিওস্ফিয়ার এগুলো রিলেটেড আমরা পড়াশোনা করতে পারছি এবং এদের ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছি। তো সেই রিলেটেড কয়েকটা হচ্ছে আমাদের যে ইএনভিএস এর কিছু টপিক, শুধু ইএনভিএস বলবো না, কিছু টপিক যেটা ফিজিক্সের এসএসসি তেও এন্টার মানে এখন পড়ানো হচ্ছে, আগে যেগুলো ছিল না, রিনিউয়েবল এনার্জি এন্ড এনার্জি হারভেস্টিং, ওয়েদার ফোরকাস্টিং, রিমোট সেন্সিং, এগুলো কিন্তু অলরেডি এখন ফিজিক্স যারা অনার্স করছে তাদেরকেও এসএসসি কোর্স হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। যাই হোক, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ফিজিক্স এগুলো সব জায়গাতে মানে এনভায়রনমেন্টকে উন্নতি করার জন্য ফিজিক্সের কিছু আমাদের পার্ট বলা যেতে পারে, বা কিছুটা আমাদের ইনিশিয়েটিভ বলা যেতে পারে। যাই হোক, তো সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদেরকে ওই যেটা বলছি, আমরা এই যে বলে দিলাম হয়ে গেল ভুলে গেলাম, এই যে এইরকম করলে আমাদের কিন্তু হবে না। ইমপ্লিমেন্টেশনটা সব থেকে বেশি দরকার, যেটা আমরা করি না, খুব কম করি। যতটা বলছি তারপরে আবার এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে প্লাস্টিকের প্যাকেট ছাড়া হয়তো কিছু কিনবো। তো যাই হোক, সেইগুলো আমাদের কিন্তু সব স্টুডেন্ট আছেন এবং সবাইকে মানে সবাইকে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদেরকে যতটা সম্ভব শুনে এটাকে মানে আমাদেরকে লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। তো থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Thank you for sharing such an informative screen to us and introducing us to new things, that is artificial intelligence and its negative effects. And also thanks for explaining how physics and environmental science is related to each other. Before moving to our next session,
Once again, I would like to thank all the respected speakers for giving their valuable time to us and making this conference more significant from the environmental perspective. Now, we are moving to our last session of today's conference. Here, on the occasion of First Environmental Day, that's June 5th, 2023, the Department of Environmental Science, in collaboration with the Eco-Clube, held a slogan competition and innovative idea competition for the college students, for which we will announce the name for the first, second, and third position holder. I would like to request Miss Alemara Khatun Madam for the announcement of the winner of slogan competition. Please, ma'am. Thank you, Hanifa. Good afternoon, all. This event has brought together some brilliant minds, each one showing their creative mind for the art of communication. So we will honor those who have shown their talent through their outstanding slogans. Each submission carried its own unique essence, representing diverse perspectives and inspiring messages. So, without further delay, it's revealed the winners of our slogan competition. In third place, we have Bidisha Mondol from Chemistry Department for slogan reduce, reuse, refill, recycle, repair, repair solution to decrease plastic pollution. It is our duty to save our environment beauty. And in second place, we have Parichita Saha from Geography Department, and the slogan, the pass on the plastic because glass is fantastic. Remember, there is no planet B. Plastic-free Earth would be happy. Keep the beaches and sea joyful and plastic-free. Don't let the future blow. Don't pollute the H2O. And finally, in first place, we have Disha Mondol from Geography Department for slogan দ্য প্লাস্টিক তো নির্বোধ ছিল হিংস্র করে তুলেছে মানুষ নিজে অসচেতন থেকে সে অন্যকে দেখায় হুঁশ যন্ত্রতন্ত্র ফেলছো সবাই বিষাক্ত করছো পরিবেশ উদ্ভিদ প্রাণীকুল এই দূষণে হবে একদিন সর্বশেষ. So also we'd like to acknowledge some slogans which worth mentioning, and to each of our winners I extend my heartful congratulations. And others worth me mentioning slogans, they are Riya Pramanik from Geography Department, and Monira Yasmin from Geography Department, and Golam Nobi Azad also from Geography Department. And thank you all for being a part of this great event. Thank you. Thank you, ma'am, and congratulations to all the winners. Next, I would like to request Mrs. Koshali Chaturaj, ma'am, for the announcement of Innovative Ideas competition. Thank you, Hanifa. I'm glad to announce that we have received many innovative ideas from our students from different disciplines. We have selected first, second, and third from them. The third position holder, Rafiqul Sheikh, ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি, সে লিখেছে কলেজের চারপাশে বৃক্ষরোপণ করা যেতে পারে যাতে তাপপ্রবাহ কমানো যায়, ডাস্টবিন ব্যবহার করতে হবে, যতটুকু সম্ভব পরিবেশ বান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে, যে সমস্ত কারণে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে সহপাঠীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে, সর্বোপরি সবাইকে সুস্থ পরিবেশ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে. He is the third position holder. Next, the second position holder is Ripon Sheikh from Geography Department. সে লিখেছে কলেজের সকলের মাঝে সচেতনতা, পরিবেশের জন্য কলেজ থেকে পরিবেশ বান্ধব কিছু কাজ করা যেতে পারে, পরিবেশের আইন মেনে চলা এবং কলেজের
সমস্ত সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশগত শিক্ষা অর্জন। And the first position holder, Moinak Bishwas from English department. He wrote about the plastic waste. The artist can make their art with plastic waste as their base resource, while we shall be carefully discarding the waste to proper places, that is dustbin, when we can use those art pieces for decoration, or even we can sell them in proper marketplaces. Beside these three, Ahmed Sheikh from 6th semester BSc program course, Riaz Mondol and Monira Yasmin from Geography department, and Bidisha Mondol from Chemistry department sent us some significant ideas for making their college campus more eco-friendly. Thank you all for taking part in this competition, and thank you all who present here for joining us. Thank you. Over to Hanifa. Thank you, ma'am, for the announcements, and congratulations to all the winners for both the competitions. And also thanks to others who have participated and showed their interest. Before ending the session, I would like to announce an important notice for all the students that the e-certificate will be provided only after the successful submission of feedback form. It will be sent in the end of the program in the comment box. Let's end our conference here. Before we all head out, I would like to thank everyone who have showed up today in this conference, and I would also like to give a shout out to all the professors, teachers, organizing teams, Eco-Clube for making this event more successful. Thank you. আচ্ছা, এখানে ফিডব্যাক লিংক শোনা যাচ্ছে আমার কথা? যারা যারা আছো, হ্যাঁ স্যার। যারা যারা আছে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ফিডব্যাক লিংক দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবশ্যই ফিডব্যাক ফর্ম ফিল আপ করবেন, তবেই আমরা কিন্তু ই সার্টিফিকেট পাঠাতে পারবো। প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, আপনারা প্রত্যেকে ফিডব্যাক ফর্ম কমেন্ট বক্সে দেওয়া হচ্ছে, আপনারা দেখে নিন। ওই ফিডব্যাক ফর্ম ফিল আপ করলে তবেই আপনারা কিন্তু ই সার্টিফিকেট পাবেন। আপনাদের রেজিস্টার্ড মেল আইডিতে উইদিন 7 days আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি আরেকবার বলছি, e-certificate will be provided only after the successful submission of the feedback form. The feedback form already given in the comment box. So please carefully submit the feedback form. Then we will send your e-certificate in your registered mail ID within 7 days. Feedback form Google জিমিটের কমেন্ট বক্সে দেওয়া হয়েছে। আপনারা প্রত্যেকে ফিডব্যাক ফর্ম ফিল আপ করবেন, সাবমিট করবেন, তবেই কিন্তু তারা ই সার্টিফিকেট আপনাদের রেজিস্টার মেল আইডিতে পাবেন। থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ।